everyone. Welcome to our webinar on how to match ins and outs of US residency journey. Depending on which part of the world you are tuning in from, good morning or good evening. I am Fayaz Saqib Khan. I am doing my internship following MBBS from Green Life Medical College Hospital. I was also enrolled in the 17 Step 1 batch, and I'm currently a team leader of Career Development Division of Dreamway Assembly, and also actively working on a research project all under Dreamway Assembly. We are joined here today by our co-moderators, Dr. Dhruv Tasnim Appu, Dr. Mirzul Islam Oni Bhai, Dr. Farhana Chaudhry Appu. Dr. Dhruv Tasnim Appu, can you please come forward and introduce yourself and others, please? Thank you, Dr. Fayaz. Hello, everyone. I am Dr. Dhruva Tasneem. I have graduated from Armed Forces Medical College and completed my internship in Combined Military Hospital and Kurumitra General Hospital in 2024. My session is 2016-17. I am a Dream USMLE aspirant, and I am honored to be attached with Dream USMLE organization and its activities. Currently, I'm enrolled into 19 Step 1 Dream USMLE batch and also the Step 2 CK batch. I'm also a mentor of Dream USMLE Career Development Division. That's all about me. And now I'll give this floor to Dr. Mirzul Islam Oni Bhai. Hello everyone, I'm Dr. Mirzul Islam Oni. I graduated from Shahid Tajuddin Ahmed Medical College and my session is 2014-15, and after completing my internship in Shahid Tajuddin Ahmed Medical College Hospital, so I started my residency journey. I started preparing for step 1, then completed my step 1, then started my step 2 CK, and after that step 2 CK I'm currently enrolled in the residency batch of the Dream Assembly. So since 2022, I have been with the Dream Assembly family actually. So it's been a long journey with me. So I hope for the best. Thank you. Dr. Farhana Chaudhry Appu, can you come forward and introduce yourself? Hi, good morning, everyone. Okay. My name is Farhana Chaudhry. I was graduated from Sylhet MD Osmani Medical College. Then I did my pathology MPhil. And I'm a proud member of this Step 1 batch in Dream USMLE. I'm trying to start my journey in this path. I'm very encouraged by Kulsum Appu by how to get this residency and how's the journey. I'm really excited to observe this webinar. Lots of good wishes. Thank you. Thank you everyone for your prompt introduction. Now, our special guest today is Dr. Kulsum Appu, who is an incoming PGY1 resident in internal medicine at an incredible pace that we will hear from in her own voice in a short while. We're going to learn about her journey, her struggles and triumphs, and the role Dream USMLE played in all of this. Now, before we start the session, I would like to briefly illuminate on the organization that made this possible, which of course is Dream USMLE. Dream USMLE is a non-profit membership and professional organization by founding chairman Dr. Abdullah Al-Masood Sir in 2015. It serves as a guiding light for Bangladeshi students who are aspiring to pursue medicine and in the United States. This nonprofit organization offers young physician workshops in both the United States and in Bangladesh, tailored webinars for US residency preparation, specialized batches for USMLE Step 1, Step 2 CK, residency interview skills, OET, and USMLE Step 3. Facilitation of US clinical experiences and research opportunities, dedicated mental health support, career counseling, webinar to pursue careers in other countries like United Kingdom, Canada, Australia, guidance for fellowship, and so much more. Dream USMLE has recently started its 19 Step 1 batch and will start the new Step 2 batch, Step 2 CK batch very soon. So if anyone have any queries about the organization or seeking any help or just want to be involved, feel free, absolutely free to contact Dr. Abdullah Al-Masood Sir on any of his socials, including Facebook, Instagram, WhatsApp, or Telegram, and he would be happy to help you out. In accordance with Dream USMLE's mission of facilitation of Bangladeshi students' dream of matching into the US residency, our speaker today is the incredible Dr. Kulsum Appu. Appu, please come forward. Sorry for keeping you waiting. Can you introduce yourself a bit? No problem at all. Hello, everyone. My name is Kulsum. I graduated from Rangpur Medical College in 2020.
Uh, then I did 1 year internship in Bangladesh, and then I came to the USA, and after that I started my journey of USMLE. And I'm also a student of Dream USMLE 10th step to CK batch. I was a student. Yeah. So from where I can start, I can start from step 1. Uh, so I studied lots of time for step 1. I used mainly UWorld First Aid, Boards and Beyond's Pathoma videos. So I found out that I wasted lots of times during my step 1. Like uh, yeah. So yeah, I can talk in Bangla. I think it would be easy for everyone. 2021 যখন ইউএসএ তে আসি তখন আমার প্রথমেই আমার হচ্ছে ইউএসএমএলই করবো কিনা এটা নিয়ে ইনডিসিশনে ছিলাম, কারণ এখনকার মতো এতটা অর্গানাইজেশন গুলা ছিল না বা কোনো গাইডেন্স ছিল না। সো এইভাবে আমার 6 মান্থ কেটে গেছে। আমি টফেল দিছি, বিভিন্ন কিছু ট্রাই করছি যে মাস্টার্স করার জন্য। 6 মান্থ চলে যাওয়ার পর 2022 থেকে আমি স্টেপ 1 প্রিপারেশন স্টার্ট করছি। এখন ওটা তো বললামই যে অনেক লং সময় ধরে প্রিপারেশন নিছি, কিন্তু এটা অনেক হেল্প করছে এই দিক দিয়ে যে আমি কনসেপ্ট গুলা ক্লিয়ার করছি, যেমন বোর্ডস এন্ড বিয়ন্ডস ভিডিও, প্যাথমা ভিডিও, এন্ড দেন আই পাসড ইন ফার্স্ট এড। তারপর মনে হচ্ছিল যে স্টেপ 2 সিকে বেঁচে যাতে সময়টা মানে ওয়েস্ট না হয়, সেজন্য আমি ভাবলাম যে ড্রিম ইউএসএমএলতে জয়েন করি। এবং জয়েন করে এটা আমার খুবই লাভ হয়েছে, কারণ একটা গ্রুপের মধ্যে থাকলে বোঝা যায় যে অন্যরা কিভাবে পড়তেছে, কত তাড়াতাড়ি শেষ করতেছে। আমি দেখতে দেখতে পাচ্ছিলাম যে অনেক আপুরা আমাদের ব্যাচে, ওরা কিন্তু আগের বছর ম্যাচ করে ফেলছিল কিছু মানে 2025-এ। মানে আমার কিছু একটু 2-3 মাস আগে ওরা জয়েন করছিল, কিন্তু ওরা মানে সিকেতে ভালো রেজাল্ট করছে, 9 to 10 মান্থসে ওরা শেষ করে ওরা ম্যাচ করে ফেলছে। ওটাও দেখতে পাচ্ছিলাম যে তখন মনে হচ্ছিল যে আমাকে দিয়েও তাহলে সম্ভব, আমার আরো পড়াটা স্পিডটা বাড়াতে হবে। এখন এটা আমাকে অবশ্যই হেল্প করছে এবং আমি ফার্স্ট টাইম ভালো মার্কস পেয়ে পাশ করতে পারছি। And I believe that it was possible because of Dr. Masood sir. I want to thank you, Dr. Abdullah Al Masood. Then about US clinical experience. তখন সিকে ব্যাচে যে কোনো ব্যাচে জয়েন করে থাকলে স্যারের হচ্ছে মানে ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সটা আমরা ফ্রিতে করতে পারি গিয়ে সেন্ট লুইসে। আমি শিকাগোতে থাকি, সো সেন্ট লুইস আমার খুবই মানে কাছে, অনলি 4 hours ড্রাইভ। এবং আমার প্রথম ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স, ওটা নিয়ে আমার চিন্তা করতে হয় না। ইউএসসি খুঁজে পাওয়া কিন্তু খুবই টাফ, বিশেষ করে যদি কানেকশন না থাকে। তারপর মানুষ বলে যে ইমেল দিয়ে খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু এটা আসলে কতটুকু মানে আই ডোন্ট নো। লাইক আমি ইমেল দিছি, এবং এমনকি আমার পার্সোনাল যে ডক্টর, উনাকে আমি ভাবছিলাম মানে 2 বছর ধরে উনি আমার পিসিতে ছিল, আমি ভাবছি আমি হয়তো একটা অ্যালোয়ার পাবোই, মানে গ্যারান্টিড, এরকম একটা আমি ধরে নিছিলাম যে আমার তো ডক্টর, আমি যখন সিকে পাশ করব, অ্যাপ্লাই করব, আমি এলওআর একটা পেয়ে যাব। কিন্তু উনি উনি আসলে তখন আমাকে না বলে দিছে, কারণ উনি হোয়াইট আমেরিকান লেডি ছিল। উনি বলছে যে তুমি আমার সাথে কাজ না করলে হাউ ক্যান আই গিভ ইউ এলওআর। সো ওইটা মানে আমার 2 বছর থেকে আমার একটা মানে কাইন্ড অফ আমি একদম ইয়ে ছিলাম যে আমি একটা এলওআর আমার কাইন্ড অফ কনফার্ম, কিন্তু না, আমি এটা পাই নাই। সো তখন ড্রিম ইউএসএমএলতে জয়েন করায় আমি খুবই ডিরেক্টলি স্যারকে বলে ক্রিসমাস ব্রেকে গিয়ে আমি রোটেশন করে আসতে পারছি, যেটা মানে আদারওয়াইজ এটা আমার জন্য পসিবল ছিল না, কারণ আমার ফ্যামিলি আছে, আমার হাজবেন্ড সে পিএইচডি করে, সে বিজি, আমার বেবি আছে, এখন কে রাখবে আমার বেবিকে। সেজন্য স্যারকে আমি বলছি, স্যার আই এম অনলি অ্যাভেলেবল ইন ইন দিস ডিসেম্বর ব্রেক অ্যান্ড আই নিড ইন দ্যাট টাইম। তখন গেছি গিয়ে ডক্টর বাস্তানি স্যারের সাথে ট্রান্সপ্লান্ট নেফ্রোলজিতে 200, ওইটা আমার ফার্স্ট ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স ছিল। আসলে ইউনিভার্সিটি হসপিটালে এরকম রোটেশন পাওয়াটাও কঠিন, যেটা কোচিং এ থাকার জন্য আমি ইজিলি পেয়ে গেছি। আমার কোনো ইমেল বা মানে আমার হয়রানি হইতে হয় নাই, সময়টাও নষ্ট হয় নাই। দেন আই সিকিউরড মাই, এখন এই তখন সাথে সাথে যখন স্টেপ 2 সিকে ওইটি এগুলো পাস হয়, তখন সাথে সাথে ইরেস টুকেনটা নিয়ে ফেলা ভালো আমার মনে হয়। আমরা যখন রোটেশনটা শেষ হয়, রোটেশনের লাস্ট দিন বা তার আগের দিন আমরা এলওআর এর রিকোয়েস্টটা পাঠাইতে পারি, ওই যে ওয়েব করে ওয়েব করতে হবে যে আমি লেটারটা দেখবো না।
এটা আর কি খুবই ইফেক্টিভ। এটাই সবাই করে। এবং আমি ওই লেটার আমি দেখি নাই যে ডক্টর বাস্তানি স্যার আমার জন্য কি লিখছেন। আম, সো সো তখন আর অনেকে হচ্ছে কি করে মানে রোটেশন করে চলে আসে, যেমন মনে করে যে আমি তো ডিসেম্বরে রোটেশন করতেছি, জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মানে আমি যখন পরের বছর অ্যাপ্লাই করব তখন আমি এলওয়ার গুলো একসাথে নিবো। এটা কিন্তু তখন খুবই ডিফিকাল্ট হয়, কারণ ফিজিশিয়ানরা অনেক সময় ওনাদের মনে থাকে না। প্লাস যখন ইন পার্সন থাকা হয় তখন সাথে সাথে বললে ওনারা দিয়ে দেয়। তারপর আমি ডক্টর মাসুদ স্যার কাছ থেকেও একটা এলওয়ার নিচ্ছিলাম, কিন্তু আসলে মানে আমার পরে মনে হয়েছে যে যে লেটার গুলা ডিরেক্ট মানে অনলাইন ভার্চুয়ালের চাইতে যেগুলা ডিরেক্ট কারোর সাথে কাজ করে রোটেশন করে নেওয়া হয় ওগুলা বেশি ইফেক্টিভ। কিন্তু আমার যেহেতু ওইটা আমি ফার্স্ট অনেক এলওয়ার এর আবার অনেক ধরনের টাইপ আছে, যেমন কোন কোন আমি ওটাকে বলি যে আমার মনে হয় এটা 3 ধরনের টাইপ। কোন ফিজিশিয়ান ডিরেক্টলি ওনারা লিখে দিবে, মানে স্টুডেন্ট জানবে না কি লিখে দিচ্ছেন, লিখে দিচ্ছে উনি। So, এটা হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় যে বেস্ট, মানে বেস্ট এলওয়ার। মানে তখন আর কোনো এক্সট্রা টেনশন নিতে হয় না। আর কোনো অনেক ফিজিশিয়ান অনেক বিজি, ওনারা ড্রাফট করতে বলেন, তখন আসলে ডিফিকাল্ট হয়ে যায় আমি আমার নিজের জন্য কি লিখবো, পরে ওনারা কিছু মডিফাই করেন। কিন্তু এটা ওই যে মানে যখন মানে স্যার আমাকে ড্রাফট করতে বললেন, এটা কিন্তু আমাকে উম, মানে আমাকে হেল্প করছে যে আমার পরবর্তী যে লেটার গুলো আমি ইউজ করছি নেক্সট রোটেশন ওইটার জন্য আমার নিজে ড্রাফট করতে হয়েছে। তখন আমি একটা আইডিয়া পাইছি, যে কারণ আমি তো প্রিভিয়াসলি আরেকটা মেট করছিলাম, ফার্স্টটা আমার ভালো ছিল না। তো এটা আমি রেখে দিতে পারছি, যে কিন্তু ওটাও আমি আপলোড করে নিছি ইরাস্টুকেনে, কিন্তু পরে আমি ওটা আর ইউজ করি নাই। কিন্তু এটা আমাকে হেল্প করছে পরের রোটেশন গুলাতে এলোয়ার পাইছি, যে ওগুলোর জন্য আমি মানে ওগুলো আমি ভালোভাবে লিখতে পারছি, কারণ আমার তো প্রিভিয়াস একটা লেখার এক্সপিরিয়েন্স ছিল। কিন্তু তারপর ফিজিশিয়ানরা ওনারা ওটা মডিফাই করেন, কি মডিফাই করেন ওটা আর অনেক সময় জানা যায় না আর কি। এটা বেস্ট। তারপর দেন হচ্ছে জানুয়ারি, তখন আমি হচ্ছে আহ, আমার ওয়ার্ক ইএডি পেয়ে যাই আর কি জানুয়ারিতে। জানুয়ারিতে ইএডি পাওয়ার পর তখন আমার মনে হচ্ছিল যে রোটেশন তো আমি একটা করলাম, কিন্তু মানে অন্তত 4 লেটার অফ রিকমেন্ডেশন রিকোয়ার্ড এখন বাকি। আর তারপর হচ্ছে অবজারভারশিপ, ইউএসসি এর 2 ধরনের টাইপ আছে, একটা হচ্ছে অবজারভারশিপ, একটা হচ্ছে এক্সটার্নশিপ। এখন এক্সটার্নশিপ এটা খুবই অনেক প্রোগ্রামে, আমি হচ্ছে 210টার মতো প্রোগ্রাম ইচ মানে একটা একটা করে দেখছি, অনেক প্রোগ্রামেই কিন্তু বলে যে উই নিড এক্সটার্নশিপ। এক্সটার্নশিপ মিনস হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স, মানে ইএমআর এর এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে, নিজে পেশেন্ট দেখা। অবজারভারশিপে যেটা আমরা অনেক সময় সুযোগ পাই না, যে হিস্ট্রি নেওয়া, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন, দেন ড্রাফটিং দ্য প্রোগ্রেস নোটস। এখন তারপর আমি এভাবে আরো রোটেশন খুঁজছিলাম, ওর ভাবছিলাম যে ড্রিম এসএমএলিতে রেসিডেন্সি পেয়েছে জয়েন করব কিনা, কিন্তু আর আমি মানে খোঁজ নিচ্ছিলাম যে ইলিনয়ে আমার রোটেশন গুলো করতে হবে এরকম। তারপর ইলিনয়ে কোনো আহ, সুযোগ ছিল না ড্রিম এসএমএলি থেকে। তারপর ভাবলাম আমার তো মানে আমি মুভ করতে পারবো না এরকম একটা ফেজ, যে কারণ ফ্যামিলি আছে, আমার ইলিনয়ে রোটেশন। তারপর আমার যেহেতু শিকাগোতে বাসা, আমার বাসার আশেপাশে অনেকগুলো হসপিটাল। তারপর আমি আমি যেটা করি গুগলে সার্চ দিই, এনি কোয়েশ্চেন ইন মাই মাইন্ড, আমি জাস্ট গুগলে সার্চ দিই যে হোয়াট ইজ দ্য রোটেশন অপরচুনিটি অ্যাভেলেবল নিয়ার মি, এরকম ভাবে সার্চ দিয়ে মানে এজেন্সি দিয়ে আমি একটা রোটেশন করছি। একটা রোটেশন করতে গিয়ে আমি আরেকজন ফিজিশিয়ানের সাথে, উনি ইন্ডিয়ার ছিল, এজেন্সির মাধ্যমে এখানে জ্যাকসন পার্ক হসপিটালে। আহ আমাদের বাংলাদেশে আমি যেটা দেখি যে কোচিং ওখানে মানে আমরা যদি এনরোল হই, একটা পার্সোনালাইজড মানে একটা পার্সোনাল কানেকশন, যেমন স্যার আমাকে খুবই সাপোর্ট দিচ্ছিলেন, কিছুদিন পর পরই উনি আমাকে জিজ্ঞেস করতেছিলেন যে তোমার কি আপডেট, কোন পর্যায়ে আছো। কিন্তু মানে অন্যান্য গুলা আর কি এরকম হবে না, আপনার যদি এজেন্সি দিয়ে যান ওইটা কাইন্ড অফ মানে এনরোল হবেন, রোটেশন করবেন, তারপর চলে আসবেন, এটা উনারা ওরকম আর খোঁজ খবর ওরকম নাই আর কি। এটা আমি দেখলাম যে তফাৎ আমাদের বাংলাদেশিদের মধ্যে। এটা খুবই মানে আমাদের জন্য একটা ভালো সুযোগ যে স্টিল আমরা এরকম সুযোগ পাচ্ছি, যে কেউ পার্সোনাল ভাবে আমাদের কেয়ার করতেছে, খবর নিচ্ছে। আহ, তারপর এই যে ওখানে হিম অনকোলজি রোটেশন, ওটা এক্সটার্নশিপ ছিল। এক্সটার্নশিপ সিভি জন্য খুবই মানে ভালো আমার মনে হয়েছে, কারণ ইন্টারভিউতে আমাকে জিজ্ঞেস করতেছিল, আর আমি সিভিতে লিখছিলাম ও যে হিম অনকোলজি এক্সটার্নশিপ, তারপর যেগুলো অবজারভারশিপ ছিল অবজারভারশিপ, কিন্তু আমি দেখছি যে এক্সটার্নশিপ গুলাকেই বেশি ভ্যালু দেয়। তারপর ওখানে করতে গিয়ে আমি কার্ডিওলজি শোনার সাথে মানে আমার কথা মানে এমনিতে উনি এসে কথা বলতেছিল, উনি ইন্ডিয়ার ছিল।
আমি বলতেছিলাম যে আমি বাংলাদেশের। তারপর ওনাকে আমি বললাম যে আমি ক্যান আই ডু রোটেশন উইথ ইউ। তারপর আমি ওখানে কার্ডিওলজিতে আরো 2 সপ্তাহ করে ইন দ্য মিন টাইম আই গট মাই জব। জানুয়ারি থেকে আমি বিভিন্ন জবের জন্য মানে ট্রাই করছিলাম, যেহেতু আমি ইএডি পেয়ে গেছিলাম। তারপর মার্চ মেতে আমার জব কনফার্ম হয়। এটা এটা খুবই ডিফারেন্ট একটা জব। এটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ডকুমেন্টেশন স্পেশালিস্ট। এখন আমার মনে হচ্ছে এটাই আমাকে মানে অনেক বেশি হেল্প করছে। ফার্স্ট অফ অল স্কোর, কারণ স্কোর ছাড়া কিছু কিছু প্রোগ্রাম ওরা ইনভাইটই করে না। সো ভালো একটা স্কোর খুবই ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড তারপর হচ্ছে আমার এই সিরিয়াস এক্সপিরিয়েন্স। এখন স্কোরের জন্য আমাকে যে ইএডি হচ্ছে মানে ওয়ার্ক পারমিট। গ্রিন কার্ড পাওয়ার আগে আপনি হচ্ছে 3 মাসের 3 মাসের জন্য ইএডি পাবেন। এটা এটা কি কি বলে এটাকে? আই ফরগট, আই সরি। আচ্ছা, মানে গ্রিন কার্ডটা কনফার্ম হওয়ার আগ পর্যন্ত ওই 3 মাস, তখন থেকে আপনি বিভিন্ন জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। I think it's called তার employment authorization document, right? এমপ্লয়মেন্ট থ্যাংক ইউ, আই ফরগট দ্যাট, এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন ডকুমেন্ট। তারপর ওই হসপিটালে আমার সিডিএস জবটা আমি পাই। এখন অনেক মানুষ জিজ্ঞেস করতেছে যে কিভাবে আমি সিডিএস জবটা পাইছি। এখন আমি যেটা করছি, আমার একটা সিভি ছিল। আপনার যে যে কোনো রোটেশনে যাওয়ার আগেই আপনার সিভি পাঠাইতে হবে ফিজিশিয়ানদেরকে। যেমন আমার সেন্ট লুইসে যাওয়ার আগেই আমার সিভি ওরকম রেডি ছিল। মানে ওইটা ইরা সিভি থেকে ডিফারেন্ট। 1 পেজ সর্বোচ্চ, মানে 1 থেকে 2 পেজের মধ্যে হতে হবে সবগুলা ইনফরমেশন। মানে আহ কোথা থেকে আমি গ্রাজুয়েট করছি, স্টেপ 1 স্টেপ 2 সিকে ইসিএফএমজি, ওগুলা নিয়ে মানে একটা সিভি যেটা দিয়ে আপনি বিভিন্ন জব বা কিছু অ্যাপ্লাই করা যায় বা রোটেশনে দেওয়া যায়। কারণ ইরা সিভি তো অনেক বড় থাকে, 6 to 7 পেজ এটা। এবং ইরাসের বাইরে এটা দেওয়া ঠিকও না, মানে এটা শুধু রেসিডেন্সি অ্যাপ্লিকেশনে। সো ওই ডিফারেন্ট সিভি ওইটা আমি বিভিন্ন মানে এখানেও আমি গুগলে সার্চ দিচ্ছিলাম যে হাউ ক্যান আই গেট জব ইন ইউএসএ, being a physician from another country। এভাবে বিভিন্ন ওয়েবসাইট গুলো পাচ্ছিলাম। যেমন এগুলো কিন্তু আমি যে নিজে নিজে সার্চ দিয়ে খুঁজে বের করছি, যে ইনডিড, জিপ রিক্রুটার, তারপর গ্লাসডোর। এগুলো ওয়েবসাইটে আমি জাস্ট আমার সিভিটা আপলোড করে রাখছি আমার অ্যাড্রেস সহ, যাতে আমার আশেপাশের মানুষজন মানে রিক্রুটাররা জানতে পারে যে আমি মানে জবের জন্য খুঁজছি। আর ওখানে জাস্ট 1 ক্লিক করলেই, আপনি কোন একটা জব ওপেনিং হলে 1 ক্লিক করলেই আপনার সিভি ওদের কাছে চলে যাবে। এভাবে অনেক মানে ইন্টারভিউ দিচ্ছিলাম, কিন্তু ওই সময়টা আমি খুবই ডিপ্রেস হয়ে যাচ্ছিলাম, যে আমি ভাবছিলাম যে আই এম নট গেটিং ইভেন এ এমএ জব, হাউ ক্যান আই গট এ ডক্টর লাইক। তারপর আমি যে আমার একজন ফ্রেন্ড কে ওকে বলতেছিলাম যে কিভাবে আমি একজন আমাকে জব অফার করতেছে না কেন। তখন ও বলতেছিল যে মেবি ইউ আর ওভার কোয়ালিফাইড। কিন্তু ওই প্রত্যেকটা জবে আমাকে শুধু জিজ্ঞেস করতেছিল যে ডিড ইউ অ্যাপ্লাই ফর রেসিডেন্সি। আমি বলছি হ্যাঁ, আই জাস্ট অ্যাপ্লাই টু 9 to 10 প্রোগ্রামস, আই জাস্ট ওয়ান্ট টু নো দ্য প্রসেস। এখন এটার জন্য কি না আমি জানি না। তারপর মার্চে মানে যখন সবকিছু হয়ে গেল, আর ম্যাচের রেজাল্ট মার্চের লাস্টের দিকে আমাকে এটা মানে জবের অফার করছে। এখন এটা আমি জানতামই না যে এটা হোয়াট ইজ দিস সিডিআই, ক্লিনিক্যাল ডকুমেন্টেশন ইন্টিগ্রিটি। এখন ইউএসএ তে, এটা বাংলাদেশে আমি কখনোই এটা দেখি নাই। ইউএসএ তে হচ্ছে ফিজিশিয়ান তো আছে, রেসিডেন্টস আছে, আবার সিডিআই নার্স সবার পাশাপাশি সিডিআই আছে। ওরা সিডিআই এর কাজ হচ্ছে ফিজিশিয়ানসদের নোটস গুলা দেখে, মানে আমি যেটা পাই সবচেয়ে বেশি মানে ইনকনসিস্টেন্সি, এটা হচ্ছে বিএমআই। অনেক সময় বিএমআই কম থাকে, কিন্তু ওটা ডায়াগনস্টিক টার্মে লিখেন না আর কি ফিজিশিয়ানরা, যেমন ম্যালনিউট্রিশন, সিভিয়ার ম্যালনিউট্রিশন, মডারেট ম্যালনিউট্রিশন, এভাবে। এখন ওইটাই আমার জব আর কি। এটা আমি একটু এক্সপ্লেন করতেছি কারণ অনেকেই জানতে চায় হোয়াট ইজ দিস। এখন এটা আমিও জানতাম না যে এটা জব। ওরাই আমার কাছে রিচ করছে, ওরাই আমাকে ইন্টারভিউ নিছে, কিন্তু এগুলা কিছু জিজ্ঞেস করে নাই। পরে ওরা আমাকে ট্রেন করছে, 1 মান্থ ওরা আমাকে ট্রেনিং দিছে। এখন ওইটা আমাকে হেল্প করছে, কারণ আমার ট্রেনিংটা ছিল 8 আওয়ার অনলাইন, এভাবে ভিডিওতে বসে মানে ট্রেন করতে হতো। এখন সব আনকমফোর্টেবল, যে ইন্টারভিউতে যে এটা মানে আনকমফোর্টেবল ফিলিং হয় হঠাৎ করে জুমে কথা বলতে গেলে, এগুলা সব মানে আমার মনে হচ্ছে তখনই চলে গেছে। কারণ প্রতিদিন 1 মান্থ এইভাবে আমার জুমে 8 আওয়ার বসে মানে ওদের সাথে কথা বলতে হতো। তারপর আমাদের আবার এক্সাম হয়েছে কিছু, ওই যে আইসিডি-10 কোডিং গাইডলাইন গুলোতে। তারপর ওই হসপিটালে কিন্তু আমার মেইন টার্গেট ছিল যাতে আমি রেসিডেন্ট ফিজিশিয়ান ওদের সাথে কানেক্ট হতে পারি, এবং প্রতিদিন আমি চেষ্টা করতাম সবার সাথে কথা বলতে।
ওখানে একটা রেসিডেন্সি প্রোগ্রাম আছে, ওদের সার্জারিও আছে, আবার ইন্টারনাল মেডিসিনও আছে। ইন্টারনাল মেডিসিনে মানে ইচ এন্ড এভরি আমি সবার সাথে মানে যখনই সুযোগ পাইতাম, আমাদের এমডিআর মিটিং এ হচ্ছে, এমডিআর মানে মাল্টিডিসিপ্লিনারি রাউন্ড, যেখানে সকালে ফিজিশিয়ানরা কেস প্রেজেন্ট করেন, আবার রেসিডেন্টরাও ওদের কিছু কেস থাকলে প্রেজেন্ট করে, সাথে হচ্ছে আপনার সোশ্যাল ওয়ার্কার, কেস ম্যানেজার, তারপর সিডিআই আমরা থাকি, সবাই সবাই থাকে। তখন মানে একটা পেশেন্টের আপডেট নিয়ে, যে পেশেন্টটা কোন পর্যায়ে আছে ডিসচার্জের, পেশেন্টটা কি কি নিয়ে অ্যাডমিট হয়েছে, এখন কি আপডেট, লাস্ট আপডেটেড ট্রিটমেন্ট কি, এবং কবে ডিসচার্জ হবে, মেইন প্ল্যানিং এটা আর কি ডিসকাস হয়। দেখুন ওইখানে ফাঁকে ফাঁকে আমি চেষ্টা করতাম যে আমার শুধু জবের বাইরেও যতটুকু পারি আমি সবার সাথে কথা বলতে। এভাবে অনেক দুইজন ম্যাক্সিমাম অনেক ফিজিশিয়ানদের সাথে আমি কানেকশন মানে কথা বলে বলে পরিচিত হয়েছি। তারপর ওনাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ক্যান আই অ্যাটেন্ড রাউন্ড উইথ ইউ, মানে কিছু সময় পরে ফার্স্টে রেসিডেন্টদের সাথে কথা বলে বুঝলাম যে কিভাবে অ্যাটেন্ডদেরকে আমার অ্যাপ্রোচ করতে হবে। ওরা বলে যে প্রথমে গিয়ে এলোয়ার চাইও না, তাহলে তোমাকে না করে দিবে। তারপর 2-3 মাস পরে আস্তে 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 সবার সাথে মানে যখন মে থেকে জয়েন করছি, অগাস্ট, জুলাই জুলাই একজনের সাথে আমি এরকম মর্নিং এ জাস্ট উনি যখন রাউন্ড দিত ওনার সাথে সাথে গিয়ে ওনাকে আমি বলছিলাম যে আমার তো নিজের এপিক ছিল, সো আমি আগে থেকেই দেখতে পারতাম যে কোন ফিজিশিয়ানের কোন পেশেন্ট, ওগুলো সবই অ্যাক্সেস আমার আছে। সো আমি ওটা দেখতাম, বা অনেক সময় কোনো ইন্টারেস্টিং কেস পাইলে আমি ওই এপিক থেকে ওটা পরে গিয়ে ওই ফিজিশিয়ানকে জিজ্ঞেস করতাম বিভিন্ন কোয়েশ্চেন, যে মানে আমার মনে যে এই মানে কোন ড্রাগ কেন, এটা কেন দেওয়া হলো এই পেশেন্টকে, মানে এইভাবে জাস্ট ওনাদেরকে মানে আমার ইন্টারেস্ট আছে, আমি রেসিডেন্সি অ্যাপ্লিক্যান্ট, এইগুলা বোঝানোর জন্য। আর অবশ্যই লার্নিং আছে, কিন্তু আমার তো আগে রেসিডেন্সি পাইতে হবে তারপর তো লার্নিং। তারপর এইভাবে অনেক ওই রেসিডেন্টরা ওরা খুবই ফ্রেন্ডলি। ইভেন in the meantime I was like preparing everything like IRAS CV, personal statement। এখন ওইখানে ওই যে ওদের সাথে কথা বলতে বলতে ওরাই অনেকে আমাকে মানে নিজ থেকেই বলছে যে ইফ ইউ আমি যদি আর কি আমার IRAS CV, পার্সোনাল স্টেটমেন্ট এগুলো ওদেরকে দিয়ে রিভিউ করাতে চাই, তাহলে যেন দিই। তাহলে আমি তো ভাবছি যে কেউ মানে নিজ থেকে বলতেছে, তাহলে হোয়াই, মানে আমি কেন দিব না। তারপর আম, কি 2-3 জন, 2জন রেসিডেন্ট, ওরা 3জন, হ্যাঁ, ওরা মানে রিভিউ করে, ওরা AMG, আমেরিকান মেডিকেল গ্রাজুয়েট, কিন্তু ওরা যে এরকম ফ্রেন্ডলি হবে আমি মানে আসলে আমি চিন্তাও করি নাই আর কি। মানে ও একদম আমাকে লাইন বাই লাইন ফিডব্যাক দিছে, মানে আমার ফার্স্ট ড্রাফটের এরা CV, পার্সোনাল স্টেটমেন্ট, এভরিথিং, যে কিভাবে আমি চেঞ্জ করব, মানে অনেক কিছু আমি লিখছিলাম যেটা প্রফেশনাল ছিল না। তারপর আমি ওদেরকে এমনকি স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন আমি জিজ্ঞেস করতাম যে এটা কি আমি আমার সিভিতে মেনশন করতে পারি, এটা এরকম। তারপর আমাদের বাংলাদেশের যত রেসিডেন্ট আপু ভাইয়ারা আছেন, অনেকে আমাকে বলে যে আপু ওনাদেরকে তো রিচ করলে ওনারা রিপ্লাই দেন। আসলে আমরা যদি অনেক মানে আমি দেখছি সবাই আমার রিপ্লাই দেয়, কারণ আমি স্পেসিফিক একটা কোয়েশ্চেন ওনাদেরকে করি, মানে হ্যালো ভাইয়া, মানে একটা স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন, তখন ওনাদের রিপ্লাই মানে সব ভাইয়া আপুরা আমি দেখছি ওনারা মানে আমি এই যে রেসিডেন্সি অ্যাপ্লিকেশন, এটা খুবই স্ট্রেসফুল একটা টাইম, কারণ প্রতি ইয়ার্স ওই যে ইরাস সিবি এগুলাতে কিছু চেঞ্জ থাকে, নিউ কম্পোনেন্টস থাকে। এখন ওগুলা অনেক সময় বোঝা যায় না, কিন্তু যারা রিসেন্টলি অ্যাপ্লাই করছে ওনাদেরকে জিজ্ঞেস করলে ওনারা বলে দেন। এবং অনেক কিছু যেমন ইরাস টুকেনে ওই যে স্ট্রাকচার্ড লেটার, ওগুলাকে মানে কনফিউজিং টার্ম। এখন ওইটা যে MSP, ওটা আমি জানতাম না। তখন একজন ভাইকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, উনি বলেন হ্যাঁ এটা তো MSP, এটা ডিফারেন্ট কোনো ডকুমেন্ট না। এরকম ছোট ছোট জিনিসগুলো আমি মানে মেসেজ দিয়ে দিয়ে ওনাদেরকে মানে 2-3 জনকে মেসেজ দিতাম একই মেসেজ, যে কারণ একজন তো ফ্রি নাই থাকতে পারেন। এভাবে আমার তারপর যদিও ইনস্টাগ্রামে হচ্ছে অনেক রেসিডেন্টরা আমি দেখি যে ওনারা বিভিন্ন মানে ওনাদের সিভির পোর্শন নিয়ে মানে বিভিন্ন অ্যাড দেয়, যে ওনারা কিভাবে সিভি লিখছে, কিভাবে এক্সপিরিয়েন্সটা তুলে ধরছে, এক্সটার্নশিপ, অবজারভারশিপ, এগুলো থেকে বিভিন্ন ইনফরমেশন কালেক্ট করে মানে ইভেনচুয়ালি। তারপর ইন্টারভিউ প্রিপারেশন। আচ্ছা, ইন্টারভিউ প্রিপারেশন তখন আমি আসলে আমাদের যাদের সাথে আমি কানেক্টেড ছিলাম বাংলাদেশের অনেকের, তখন আমার মনে হলো যে আমি যখন একটা নিউ ইনফরমেশন পাচ্ছি, আমার মনে হলো ইফ আই ক্যান শেয়ার দ্যাট উইথ মাই ফ্রেন্ডস, লাইক মানে তাহলে এটা আমার জন্য মানে আমার জন্য ভালো, ওদের জন্য, সবার জন্যই ভালো। সেজন্য আমি হোয়াটসঅ্যাপ একটা গ্রুপ মানে ক্রিয়েট করছি। ইনিশিয়ালি আমরা 10 থেকে 12 জন ছিলাম, জাস্ট আমরা অ্যাপ্লিকেন্ট। ওইখানে জাস্ট আমি মনে হলো যে ধরেন
এএমসি ওয়েবসাইটে অথবা কোথাও আমি একটা ইনফরমেশন পাচ্ছি যেটা আমার মনে হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমি শেয়ার করলে অন্যরাও উপকৃত হতে পারে, আই জাস্ট শেয়ারড ইন দ্য গ্রুপ। এভাবে কিন্তু ওই গ্রুপটাতে এখন মানে প্রায় 70 পিপল হয়ে গেছে, মানে সবাই সবার ফ্রেন্ডদেরকে অ্যাড করতেছে, কিন্তু এটা থেকে যে আমি কত পরিমাণ মানে বেনিফিটেড হয়েছে এটা মানে বলে শেষ করা যাবে না, কারণ আমি জানতাম না যে আমি নন ইউএসআইএমজি। আমি সবগুলা প্রোগ্রাম যখন সিলেক্ট করছি আমি ভাবছি যে আই হ্যাভ মাই গ্রিন কার্ড, সো আই এম ইউএসআইএমজি। এভাবে ইভেন 2 days বিফোর মাই অ্যাপ্লিকেশন সাবমিশন আমার ওই প্রোগ্রামগুলো সিলেক্টেড ছিল এজ এ ইউএসআইএমজি। তারপর ওই গ্রুপে সবাই কথা বলতেছিল, মানে ওই গ্রুপটাতে তখন সবাই একই মানে কেউ একটা ইনফরমেশন জিজ্ঞেস করলে তখন আমি মানে জাস্ট ফলো করলে বোঝা যায় যে অনেক সময় অনেক ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন পাওয়া যায়। তখন ওইটা থেকে অনেক হেল্প হয়েছে, যেমন এক্সপিরিয়েন্স গুলা লিখা, তারপর প্রোগ্রাম গুলা সার্চ করা, আম, তারপর এলওয়ার কতটা ম্যাক্সিমাম, আমি সবগুলাতেই 4টা করে অ্যাসাইন করে দিছি, মানে এলওয়ার সব সব প্রোগ্রামে। তারপর ওই গ্রুপে তারপর সবাই অনেক ইন্টারভিউ প্রিপারেশনে নিছে, অনেকে ইভেন এখনো অনেকে নিচ্ছে আর কি। মানে জাস্ট আমরাই যারা নতুন যারা অ্যাপ্লিকেন্ট এই বছর। উম, তারপর ইন্টারভিউ প্র্যাকটিস গুলাতে যেমন কিন্তু আমার টাইম হচ্ছিল না যে আমি ইন্টারভিউ প্র্যাকটিস করব, কারণ আমি তো যে জব করি আমার 2 hours আমার ড্রাইভ করতে হয়, মানে এভরিডে 1 hour যাইতে 1 hour আসতে লাগে, প্লাস 8 ঘন্টা। তখন আমার রাত শুধু 2 ঘন্টা আমার ইন্টারভিউ প্র্যাকটিসের টাইম থাকতো। এখন তারপর আমি কি করব, তারপর আমি হচ্ছে শুধু এই গ্রুপেই না, আমি অনেকগুলা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে মানে ইনভলভ ছিলাম। আমি কিভাবে এটা হয়েছে, ওই যে আমি রেডিটে বিভিন্ন আমার মনে কোনো কোয়েশ্চেন আমি জাস্ট রেডিটে পোস্ট করি যে ক্যান এনিওয়ান হেল্প মি উইথ দিস, লাইক ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ কোয়েশ্চেন, ইন্টারভিউ প্রিপারেশন, ইরাস অ্যাপ্লিকেশন। এভাবে অনেক মানুষের সাথে, অনেক দেশের অনেক মানুষের সাথে কানেক্টেড হয়েছে। এভাবে অনেক মানুষ মানে আমাকেও এড করছে ওরা বিভিন্ন গ্রুপে, মানে হোয়াটসঅ্যাপে প্রায় 5 to 6 গ্রুপে আমি অ্যাড আছি, যেগুলো হচ্ছে জাস্ট ইন্টারভিউ প্রিপারেশন গ্রুপ। মানে ম্যাচ 2026 একটা গ্রুপে এমনকি 1000 পিপল আছে, আমি জানি না ওরা সবাই অ্যাপ্লিকেন্ট কিনা। কিন্তু এটা থেকে কি হয়, যেমন ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, নেপাল, সুদান, সিরিয়া, এরকম বিভিন্ন দেশের। আর আমি চেষ্টা করতাম যে ওয়ান ডে আই উইল প্র্যাকটিস উইথ অনলি ওয়ান পিপল, মানে এভরি ডে আই উইল প্র্যাকটিস উইথ নিউ পিপল। এভাবে আমি মনে হয় 20 থেকে 25 জনের সাথে মানে প্র্যাকটিস করছি, যারা সবাই নতুন ছিল। কারণ আমার মনে হচ্ছিল যে যদি ইন্টারভিউতে আই উইল ফেস নিউ পিপল, নিউ অ্যাটেন্ডিং অ্যান্ড প্রোগ্রাম ডিরেক্টর। সো মানে নতুন আর কমন কোয়েশ্চেন গুলা প্র্যাকটিস করলে কি হয়, তখন মনে হয় যে এগুলো আসলে মুখস্থ টাইপের হয়ে যাচ্ছে। ইন্টারভিউতেও মানে মুখস্থ আনসার গুলো আসার মানে একটা স্ক্রিপ্টেড ইয়ে থাকে, ফ্লো হয়ে যায়। এটা কেমন শোনায় আমি জানি না। সেজন্য আমি জাস্ট জাস্ট কনভারসেশন করতাম, যে জাস্ট কথা বলতাম, একজন সম্পর্কে জানতাম প্রতিদিন নতুন একজন সম্পর্কে, বিভিন্ন কান্ট্রি, মানে জাস্ট তার জার্নিটা কিরকম, আমার জার্নিটা এরকম। ইনিশিয়ালি একজন আমাকে কোয়েশ্চেন করতো, তারপর আমি জাস্ট প্রিপারেশন নিছি। আর আমার ফার্স্ট ইন্টারভিউ ছিল নভেম্বর 13-এ, আমার টোটাল ইন্টারভিউ ছিল 12, এর মধ্যে 2 প্রি ম্যাচ ইন্টারভিউ অ্যান্ড 10 নর্মাল। এখন এই বাকি ইন্টারভিউ এর মধ্যে আমি 7টা ইন্টারভিউ কমপ্লিট করছি, 5টা আমি ডিক্লাইন করে দিছি আমার প্রি ম্যাচ সাইন করার পর। এখন আমার শিকাগোর ইন্টারভিউ গুলো মনে হচ্ছে যে একটু কঠিন হয়েছে অন্যান্য স্টেটের চাইতে। অন্যান্য স্টেট যেমন ওখানে আমার গ্রেপ নিয়ে এরকম কিছু বলে নাই, আমার কিছু ইন্টারভিউ মানে এরকম হয়েছে যে আমাকে ফ্যাকাল্টি বলে দিছে হোয়াট শুড আই আস্ক টু দ্য পিডি ইন মাই নেক্সট ইন্টারভিউ। মানে আমি পিডি কে কি কোয়েশ্চেন করলে মানে আমি তাহলে ভালো হবে ওরকম বলে দিই, মানে এটা আমি জানি না এটা কতক্ষণ মানে উনি এত ইমপ্রেসড ছিল, উনি আমাকে বলতেছে যে ইউ উইল রাইট দ্য বেস্ট প্রোগ্রেস নোট, এভাবে বলতেছে। কারণ আমার ওই যে সিরিয়াস এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি তো প্রতিদিন চার্ট গুলো রিভিউ করি, কি মানে বিভিন্ন ধরনের কোয়েরি ক্রিয়েট করি। এখন ওইটা নিয়ে সবাই ইন্টারেস্টেড ছিল, সিরিয়াস এক্সপিরিয়েন্স। তারপর ওই ফ্যাকাল্টি বলে উনি একজন বলে দিছে উনি নিউ একটা অ্যাসোসিয়েশনের, আমেরিকার একটা অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ইলেক্ট হয়েছে। এখন আমি এটা জানতামই না, ফ্যাকাল্টি আমাকে বলে দিছে যে তুমি এটা বলিও পিডি কে, যদি বলে পিডি কনগ্রেচুলেশন জানাও।
আর আমি খুবই রিল্যাক্স হয়ে যাচ্ছিলাম যে এইভাবে আমার ইন্টারভিউ গুলো এরকম হচ্ছে, মানে এত মানে কি বলবো, স্ট্রেসফুল না তাহলে তখনই প্রিপারেশন বন্ধ করে দিচ্ছিলাম। তারপর তারপর আবার মনে হচ্ছিল যদি কি হবে হঠাৎ যদি আমি অন্যটাতে গিয়ে না পারি। এখন যখন আমার শিকাগোতে 4টা ইন্টারভিউ ছিল টোটাল, আর আমার তো এখানে মানে থাকতে হবে আর কি, আর আল্লাহর রহমতে এটা পসিবলও হয়েছে। আর শিকাগো খুবই কম্পিটিটিভ, এখানে হচ্ছে আপনার ইয়ার অফ গ্রাজুয়েশন। আমি জাস্ট কন্ট্রাক্টে দেখলাম যে যদি কারো 2 বছরের বেশি গ্যাপ থাকে ওদের 150 সিএমই কি যেন আবার লাগে আর কি, বিফোর স্টার্টিং দ্য রেসিডেন্সি। তারপরেও উম, কারণ এখানে সবাই এখানে আসতে চায় আর কি, যেমন ক্যারিবিয়ান স্টুডেন্টস ওরা সবাই আসতে চায়, তারপর এখানে অনেকগুলা মেডিকেল স্কুল আছে, ওরা তো এখানেই থাকবে। সেজন্য এখানে পাওয়াটা খুবই ডিফিকাল্ট। আমাদের এখানে কুক কাউন্টিতে মনে হয় বাংলাদেশি একজন ভাইয়া আছে শুধু। তারপর আমি যে হসপিটালে সিডিএস হিসেবে কাজ করতেছি ওখানে কোনো বাংলাদেশি নাই। ওদের ওরা খুবই স্ট্রিক্ট ইন ইয়ার অফ গ্রাজুয়েশন এবং সিকে স্কোর 250 নিচে ওরা কাউকে ইনভাইটই করে না। মানে আমি মিনিমাম ভাবে 254 নিয়ে, মানে আমি ওদের জাস্ট মার্জিনে আসি টাইপের আর কি। তারপর যতজনের সাথে কথা বলতেছিলাম সবাই ওরা খুবই ফ্রেশ গ্রাজুয়েট। আর আরেকটা জিনিস আমি যেটা দেখলাম যে ওরা কিন্তু ওই হসপিটালে দেখলাম যে নেপাল, তারপর সুদান, সিরিয়া, ওই রেসিডেন্টরা ওরা কিন্তু ভিসা রিকোয়ারিং, স্টিল দে আর রেসিডেন্ট। এখন এটা আমি যেটা বুঝতে পারলাম, ওদের স্কোরটা খুবই বেশি এবং এমনকি 270, মানে 250 এখন আর কেউ, মানে ওটা এখন অ্যাভারেজ, মানে এক্সিলেন্ট স্কোর এখন মানুষ বলে যে মানে 270, 260 সবার স্কোর এরকম, মানে এটা মনে হয় আনবিলিভেবল মনে হয় আর কি। তারপর ইয়ার অফ গ্রাজুয়েশন ওরা জাস্ট 1 to 2। এখন আমার মনে হচ্ছে এই দুইটাই মানে মেইন ফ্যাক্টর। ইভেন ওরা সবাই কিন্তু 80% পিপল দে রিকোয়ার ভিসা এবং তারা এখানে আসছে। সো এই দুইটা জিনিসে মানে আমার মনে হয় ফোকাস রাখলে মানে এটা পসিবল যে রেসিডেন্সি পাওয়া। কিন্তু আমি পাইছি আমার গ্রিন কার্ডের জন্য মনে হয় আর কি এটা পসিবল হয়েছে আমার মনে হয়। কারণ এখন তো আবার যে ভিসা ইস্যু, আই ডোন্ট নো হাউ ট্রু ইজ ইট। Yeah, আর it's pretty bad. কিন্তু ভিসা রিকোয়ারিং হয়েও পাওয়া পসিবল, মানে কারণ Yeah. আমি ডিরেক্টলি ওদের সাথে কথা বলছি। মানে আমি কিন্তু এটা জানতাম না, আমি একদম শিওর ছিলাম যে আমার গ্রিন কার্ড লাগবে এই রেসিডেন্সি পাওয়ার জন্য। কিন্তু যখন আমি ওদের সাথে কথা বলছি ডিরেক্টলি, ওরা বলতেছেন না আমার তো ভিসা রিকোয়ারিং, আমার স্কোর এত বেশি, আমার ইয়ার অফ গ্রাজুয়েশন 1 ইয়ার ওর 2 ইয়ার্স ছিল, আমি রেসিডেন্সি পেয়ে গেছি। মানে কিন্তু ওরা কিন্তু আমাদের আশেপাশের কান্ট্রি গুলারই। কিন্তু এখন বাংলাদেশ থেকে অনেকেই আসতেছে, কিন্তু তারপরেও আমার মনে হয় যে সবাই অন্যান্য অনেক কিছুতে ফোকাস করে, যেটাতে হচ্ছে স্কোর অনেক সময় কম হয়ে যায় বা ইয়ার অফ গ্রাজুয়েশন বেড়ে যায়, যেটা কিন্তু মিনিমাইজ করা যায় না। আর এটা হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট, মানে রেসিডেন্সি অ্যাপ্লিকেশন ওখানে প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে 6 to 7 রিকোয়ারমেন্ট থাকে। উম, যেমন স্টেপ স্কোর, অনেক প্রোগ্রামে জাস্ট কাট অফ থাকে, ইয়ার অফ গ্রাজুয়েশন, লেটার অফ রিকমেন্ডেশন, ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স, তারপর ইরাসিভি, অ্যান্ড ইরাসিভিতে আবার বিভিন্ন কম্পোনেন্ট, যেটা হচ্ছে মাস্ট। এখন তারপর তারপর কি আমার ইন্টারভিউ গুলো এরকমই ছিল। আর আমি আমি ওই যে কিছু আমি ইন্টারভিউ গুলো লেটে করছি, স্কেডিউল করছি। মানে নভেম্বর থেকে আমি ভাবছিলাম যে আমি একটু প্রিপেয়ার্ড হব। অনেকেই দেখি যে মানে অক্টোবর যখন পায় তখনই দিয়ে দেয়, কিন্তু আমি যত লেটে পসিবল, ইভেন আমি 5টা ইন্টারভিউ আমার জানুয়ারিতে রাখছিলাম, এই 5টাই আমার ক্যান্সেল করা লাগছে। কারণ আমি ভাবছি যে আমি প্রিপেয়ার্ড হব, যত বেশি প্র্যাকটিস করব, যত টাইম যাবে আমি অনেক কিছু জানতে পারবো, তখন আমার ইন্টারভিউ গুলো ভালো হবে। কিন্তু আমার ফার্স্ট ইন্টারভিউ নভেম্বর 13, 14 এরকম নিতে হয়েছে। কারণ তখন অনেক সময় পাওয়া যায় না ডেট, ওই একটা ডেটই অ্যাভেলেবল থাকে, ওইটাই নিতে হয় থালামাস থেকে। দেন ইন্টারভিউ শিকাগোতে ওরা জিজ্ঞেস করতেছিল যে হোয়াট ইউ ডিড ইন ইউর গ্যাপ ইয়ার এরকম। তারপর আমার সিভিতে আমি অ্যাড করছিলাম যে রিসার্চ, গ্যাপ দেখানোর জন্য। আহ, কিন্তু আমার ইন্টারভিউতে আমি রিসার্চ নিয়ে এত কিছু মানে বলতে পারি নাই। একজন শুধু আমাকে রিসার্চ নিয়ে উনি মানে জিজ্ঞেস করছে। কিন্তু আমার ওই যে আমি শিকাগোতে থাকার কারণে কি হয়, অনেক কনফারেন্স হয় এখানে। সো হুম, অনেকে অনেক দেশের, মানে লিঙ্কডইনে হচ্ছে বিভিন্ন পিপল, তারা কোলাবোরেটর চায়, তারপর হচ্ছে আপনার প্রেজেন্টার চায়, এরকম বিভিন্ন দেশে ওরা রিসার্চ করে, কিন্তু ওদের প্রেজেন্টেশনের জন্য মানুষ দরকার যারা এখানেই আছে, কনফারেন্সে অ্যাটেন্ড করতে পারবে এরকম।
তো বাংলাদেশের একজন ভাইয়া হচ্ছে, আমি ড্রিম এসএমএলি কয়েকটা রিসার্চ গ্রুপে ছিলাম, কিন্তু আমাদের গ্রুপগুলাই মানে মনে হয় সবাই মানে খুবই অ্যাক্টিভেটেড থাকতে হয়। আমি দেখছি যে অনেকেই ড্রিম এসএমএলি থেকে রিসার্চ ওনারা পাবলিশ করছে, প্রতি বছর করতেছেন, কিন্তু আমাদের গ্রুপটা আমি জানি না, মানে মানে সবাই অ্যাক্টিভ হতে হয় অথবা কিছু জানতে হয়, মানে আর সবাই টাইম দিতে হয়। কিন্তু আমি আলটিমেটলি ওই আহ, একজন ভাইয়া উনি ওনাদের প্রেজেন্টার দরকার ছিল ম্যাককর্মিক প্লেস এখানে শিকাগোতে। ওই মানে লিঙ্কডইন এর মাধ্যমে আমি কানেক্টেড হয়ে ইভেনচুয়ালি আই প্রেজেন্টেড ইন এট ASCO অ্যান্ড চেস্ট কনফারেন্স। কিন্তু আমার মনে হয় না যে রিসার্চ, কারণ আমি ইন্টারভিউতে আমি বলার সুযোগই পাই নাই আমার রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স। আমি ফার্স্টে যখন টেল মি অ্যাবাউট ইয়ার সেলফ, এটা শুধু আমাকে একজন মানে আস্ক করছে। তখন আমি যখন মক ইন্টারভিউ গুলো দিচ্ছিলাম, ওই যে আমি যে হসপিটালে কাজ করি, সান ফ্রান্সিস হসপিটালের কিছু রেসিডেন্টও হচ্ছে আমার মক ইন্টারভিউ নিচ্ছিল। তখন ওরা বলছে তুমি যদি এত ইনফরমেশন বলো ফার্স্টেই, যে তুমি ইন্টার্নশিপ করছো, রোটেশন করছো, রিসার্চ করছো, সিরিয়াস, তাহলে কোনো ইনফরমেশনই তোমার ইন্টারভিউয়ার মনে রাখতে পারবে না। সেজন্য জাস্ট ফোকাস অন 2 to 3। সেজন্য আমি জাস্ট ফোকাস করছি যে আমি বাংলাদেশ থেকে, কারণ এটা খুবই মানে অন্যভাবে দেখে ওরা যে বাংলাদেশ থেকে তো এখানে পিপল খুবই রেয়ার, মানে ইলিনয়েতে আছে কিন্তু স্টিল কিন্তু নিউ ইয়র্কের মতো না। ওটা আমাকে একজন এএমজি বলতেছিল যে তুমি যদি এটা ফোকাস করো যে আই কেম ফ্রম বাংলাদেশ এন্ড এগুলা মানে আন্ডার সার্ভড কমিউনিটি, এন্ড তারপর আমার সিরিয়াস এক্সপিরিয়েন্স, ওই দুটাই ফোকাস করছিলাম। আমার মানে ইন্টারভিউ গুলো এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছিল যে আমি আরো বলবো যে আমি কনফারেন্সে প্রেজেন্ট করছি আমার রিসার্চ এগুলা। শুধু একজন ইন্টারভিউয়ার উনি রিসার্চার ছিল, পরে আমি দেখলাম ওনার মানে প্রোফাইলটা কেটে। অনেক সময় ইন্টারভিউয়ারের নাম আগেই জানা যায়, তখন আগেই প্রোফাইলটা দেখা ভালো, ওনাদের রিসার্চ দেখে কোয়েশ্চেন করা যায়, ওনাদের মতো করে কথা বলা যায়। কিন্তু অনেক সময় ওরা জাস্ট ইন্টারভিউ এর মানে প্যানেল জাস্ট আগ মুহূর্তে জানা যায় যে ওই ডক্টরের সাথে আমার ইন্টারভিউ হচ্ছে। এখন তারপর মানে উনি জাস্ট একটু ইন্টারেস্টেড ছিল যে তুমি কি করছো, আহ, তুমি কি ম্যানুস্ক্রিপ্ট লিখতেছো কিনা। এখন আমি আসলে জাস্ট প্রেজেন্ট করছি, এখন আমার অত বেশি এক্সপিরিয়েন্স নাই, কিন্তু তারপরেও আমি যা করছি ওই যে স্ক্রিনিং, ডেটা এক্সট্রাকশন এগুলো বলছিলাম। আর বাকিগুলাতে আর আর কি বলবো। আচ্ছা, আমাকে কোয়েশ্চেন করতে পারেন যে আমি যদি কোনো কিছু স্কিপ করে থাকি। So first of all, you mentioned about US clinical experience and importance of externship. Does clinical research in the United States count as clinical experience there? I don't think clinical research is It, count as clinical experience because okay. it's different. রিসার্চ রিসার্চ তো রিসার্চ মানে রিসার্চারদের সাথে, Yeah. আর ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সটা হচ্ছে পেশেন্ট কেয়ার। এবং Yeah. আই থিঙ্ক মানে ইটস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যাল patient care, which is clinical experience. So it's completely different, research and USC. And Okay. I So don't how did know. you? Okay, sure. Okay, Yeah, sure. go ahead. Please Go continue. ahead. No problem. I Sorry. forgot. How did you manage to get externship in HEMONC as a graduate? Was it contingent on your EAD, or how did you manage to get externship after graduation? That's my question. Oh, yes. It's after graduation, yeah, some কিছু people মানে মনে করে যে শুধুমাত্র মেডিকেল স্কুলে হ্যাঁ থাকলেই externship possible, otherwise not possible. But I got that through an agency. Like I just Googled and I found out that there is a rotation just beside my, like it's 20 minutes away from my place. And I just contacted the doctor and tell him that I want to do the rotation. এবং আমি ওখানে যাদের সাথে রোটেশন করছি, ওরা কিন্তু সবাই মেডিকেল স্টুডেন্ট ছিল ওই গ্রুপটাতে। হ্যাঁ ওরা পাঁচজন একটা গ্রুপ ছিল ক্যারিবিয়ান মেডিকেল স্কুল থেকে, এবং আমিই ছিলাম একমাত্র যে অলরেডি গ্রাজুয়েটেড, কিন্তু ওরা ওদের থার্ড এন্ড ফোর্থ ইয়ার রোটেশন করতেছে। এখন আমার মনে হয় ওই ওনারা হচ্ছে কিছু একটা মানে আমি জানি না, ওনাদের হয়তো পার্সোনাল মানে কিভাবে মানে উনি ম্যানেজ করে দিছে আর কি মেইনলি।
আর Wow, তারপর that's really ওখানে আমি অন্যান্য আর যখন আমার রোটেশন শেষ হয়ে যাচ্ছিল তখন দেখছি যে অন্যান্য কান্ট্রি থেকেও আসতেছে, জাস্ট মানে ক্যারিবিয়ান মেডিকেল স্কুল না, okay. অন্যান্য কান্ট্রি থেকেও স্টুডেন্ট আসতেছে, কিন্তু ওরাও মেডিকেল স্টুডেন্ট ছিল। এটা একটা কনফিউজিং। এটা আমরা মানে ওই যে আমি বললাম গ্রুপের কথা, ওখানে সবাই বলতেছিল যে গ্রাজুয়েশন করে ফেললে আর এক্সটার্নশিপ করা যায় না, হ্যাঁ, এবং সিভিতেও এটা মেনশন করা যাবে না, ইট উইল সিএম অ্যাজ ম্যাল প্র্যাকটিস অর সামথিং, আই ডোন্ট নো। কিন্তু আমি তো করছি এবং I did that and I wrote that in my CV, so I am confident. So I didn't like overthink, and I just wrote that I did externship, I did patient care, I took history, physical examination, I wrote the progress notes. thank you for your answer. Because আমার জন্য এটা একদম নতুন যে গ্রাজুয়েশনের পর এক্সটার্নশিপ করেছেন. You're the first person I এটা met that did হ্যাঁ, that. এটা জ্যাকসন পার্ক হসপিটাল, এখানে প্রতি বছর অনেক স্টুডেন্ট আসে, এবং এখানে হসপিটালে রোটেশন করতে গিয়ে কিন্তু আমি অনেক দেশের স্টুডেন্টদের সাথে আমি কানেক্টেড হয়েছি আর কি, ওদের কাছ থেকে জানতে পারছি বিভিন্ন কিছু। That's really cool. চায়না, তাইওয়ান, এরকম টার্কি, ওরা কিন্তু, তারপর ইউকে, ওখান থেকে ওরা কিন্তু রোটেশন করতে এখানে চলে আসে। Okay, so how did you answer the question on gap year? Like you mentioned that you had a couple of gap years and you were asked about it. Yeah, they asked me like in all my Chicago interview, they are like, do you think your knowledge is rusty? You graduated 5 years ago, এভাবে মানে ওরা কোয়েশ্চেন করছে। তখন I just said that I didn't have my work permit, so I wanted myself to involve in medicine as much as possible. I was involved in research, I did volunteering, and I also studied, and I didn't have work permit, so what can I do? এভাবে বলে দিছি আর কি। আর আরেকটা জিনিস, আমি হচ্ছে ইন্টারভিউ এর প্রিপারেশনের জন্য আহ প্রতি বছর মানে আমি তো ড্রাইভ করে যাই, ড্রাইভ করে যাওয়া আসার সময় আমি ইউটিউবে বিভিন্ন পডকাস্ট শুনতাম যাওয়া আসার সময়, মানে প্রতিদিন 2 ঘন্টা আমার পডকাস্ট শোনা হইতো, বিভিন্ন ধরনের ইন্টারভিউ, মানে অনেক ইউটিউবে অনেক ধরনের, মানে অনেকে হচ্ছে ওই যে মক ইন্টারভিউ গুলা জাস্ট রেকর্ড করে দিয়ে দেয়, মানে জাস্ট সার্চ দিলে যে রেসিডেন্সি ইন্টারভিউ, ইন্টারনাল মেডিসিন রেসিডেন্সি ইন্টারভিউ, এভাবে যাইতে আসতে মানে ওটা আমার লিসেনিং ইমপ্রুভ করছে। কারণ লিসেনিংটা আর ইন্টারভিউতে যেটা আর অনেকগুলা থেকে এরকম জানতে পারছি যে আমার কিভাবে আনসার করা উচিত, মানে খুব বেশি বলা যাবে না, আবার খুব কমও বলা যাবে না। এবং একটা ভিডিওতে আমি দেখতেছিলাম যে বলতেছে যে 60% শুড বি লিসেনিং অ্যান্ড 40% টকিং, কারণ বেশি বলতে গেলে তখন ভুল হওয়ার চান্স থাকে, এবং তখন ওরা কিন্তু ইন্টারেস্ট হারাই ফেলে বা কিছু একটা, আমি জানি না। সো আমি এইভাবেই আমার আই কিপড মাই আনসার শর্ট as much, not as much as possible, but within limit, so that like so that I can hear them more, like yeah. তো আমার মনে হয় যে ইন্টারভিউতে বলার চাইতে শোনাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, যে ইন্টারভিউয়ার কি চাচ্ছে আর আমি কি কি করছি এটা তো ওদের কাছে লিখাই আছে, সেজন্য আমি ওটার চেষ্টা করছি যে otherwise I don't think I am super excellent in communication and things. I obviously I have some defect, and even though I got the pre-match offer and interviews, কারণ আমার ওই যে বিভিন্ন ওইগুলো আমি নেওয়ার চেষ্টা করতাম, যে ভিডিও থেকে দেখে কিভাবে আমার কমিউনিকেশন করতে হবে। আর প্রথমে টেল মি অ্যাবাউট ইউরসেলফ অনেক বেশি বলতে গেলে কিন্তু মানে মানে ওটা দেখা যায় যে একদিক থেকে কমিউনিকেশন, ওটা তখন আমার মনে হয় ইন্টারভিউয়ার জাস্ট দে গট they lost their interest in. Ajay, can you share the experience of the day and the interview that got you the pre-match? Yeah, sure. Pre-match interview, so it was kind of different. Pre-match interview, they ask clinical questions in pre-match interview. So they asked me some clinical question. And it was in there was 3 interviewer. Like I had to interview with 3 people differently, but all other interviews are like kind of you will get 2 people or 1 people, to 1 faculty, 1 PD, or but pre-match এ আমার 3টা ইন্টারভিউ ছিল, এবং ওরা মানে আমাকে সেট অফ কোয়েশ্চেন্স আস্ক করছে, এবং কোয়েশ্চেন গুলো খুবই মানে ডিফারেন্ট এবং হার্ড ছিল। হোয়াট ইউ ডিড টু মেক ইউ কালচারালি কম্পিটেন্ট? ও মাই গড, আই ডিডন্ট হিয়ার দ্যাট কোয়েশ্চেন্স।
like before that. Culturally competent in the United States. Yeah, like I Okay. was like I didn't expect it these questions. Like so I just answered normally that yeah, there is a cultural difference between Bangladesh and USA, and when I came here, I just try to talk with people when I meet them. And I live in an apartment building, and there are lots of people from different countries, and I just try to talk with them and learn more about them, and I feel it's making me competent. এইভাবে বলে দিছি মানে কোনো কোয়েশ্চেনে জাস্ট আটকে থাকি নাই। আমার যেটাই মনে আসছে আর এটা কিভাবে পসিবল হয়েছে, আমি যে সব মানে বিভিন্ন নতুন পিপলদের সাথে আমি প্রতিদিন প্র্যাকটিস করতাম বিভিন্ন কান্ট্রি, যেটা রেডিটে পাওয়া পসিবল। মানে রেডিটে পুশ দিলে তারপর ওরা একজন আরেকজনকে বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অ্যাড করে বিভিন্ন কান্ট্রি, এভাবে পসিবল হয়েছে। এটা একদম ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন ছিল। তারপর আমাকে ক্লিনিক্যাল কোয়েশ্চেন আস্ক করছে পিডি। তারপর তো আমি ফার্স্টে বলছিলাম যে একদম পার্সোনাল ভাবে আস্ক করছে যে হু ডু ইউ হ্যাভ আদার দেন ইউর হাজবেন্ড হিয়ার, মানে এভাবে আস্ক করছে। তারপর আমার বেবি আছে এটা আমি বলতে হয়েছে যে আই হ্যাভ মাই সান। Then she even asked me for how will you manage your residency with your baby? Then I told that I'm doing job and I'm driving every day 2 hours, so it's a lots of time. Like my son is attending daycare and I'm able to do that. So I think I will be able to do that. If I was, I just kept it simple as much as possible so that I don't like they don't see as like I am interrupting or I am just my English is not good, that kind of things. And another thing I did, I talked with ChatGPT to prepare myself for the interview. So one of the resident told me when I was in my St. Francis hospital, he told me that like when we are busy, like I can't find like another person sometimes. I just want to practice. I can find in my free time. Like I'm usually free in the night. So what I can do, and I have interview in 3 days, 4 days. So just turn the ChatGPT in voice mode, and I instruct the ChatGPT that play the role of the program director of this hospital and ask me questions as I am a candidate. সো এইভাবে আমি চ্যাটজিপিটির সাথে কথা বলে বলে মানে ইন্টারভিউ গুলো প্র্যাকটিস করছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর এভাবে একটা মজার কথা হচ্ছে যে মানে এভাবে চ্যাটজিপিটির সাথে কথা বলতে বলতে মাই সন ওয়াজ লাইক কল আঙ্কেল হি ওয়াজ থিঙ্কিং দ্যাট আই অলওয়েজ টক উইথ আঙ্কেল। ইট ওয়াজ সো ফানি। Thank you, Apu, for your Thank you, Apu, for sharing your experience. Now, I would like to welcome Dr. Trubhadasim Apu to ask any questions of her own and ask questions from our audience. And as I can see, there are quite a few of them in the comment section. হ্যালো আপু, কংগ্রাচুলেশনস, মেনি কংগ্রাচুলেশনস। আসলে আপনার জার্নিটা থেকে অনেক কিছু শিখার আছে। লাইক আমরা যে মানে কতভাবে নিজেদেরকে কাজে লাগায় জিনিসটা আমরা রেসিডেন্সি ম্যানেজ করতে পারবো, এটা আসলে আপনার কথাতে বোঝা যাচ্ছে। আমরা তো জাস্ট স্টার্ট করতেছি, স্টেপ ওয়ানে আমরা মাত্র শুরু করছি। তো আপু, আমি এমনি একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে ক্লিনিক্যাল রোটেশন যেটা, এটা কি ফ্রি অফ কস্ট থাকে? মানে আপনি আহ, হ্যাঁ, আমি ডক্টর মাসুদ স্যারের তো সিকে ব্যাচে আমি এনরোলড ছিলাম। জি আপু। তারপর সেন্ট লুইসে যেটা রোটেশন আমি করছি ওটা ফ্রি অফ কস্ট ছিল, কারণ আমি তো সিকে ব্যাচের স্যার ইউজুয়ালি যারা এনরোল থাকে ওনাদেরকে স্যার সুযোগ দেন। এখন এইটা হচ্ছে আপনার হ্যাঁ ফ্রি অফ কস্ট। অনেক সময় এরকম কানেকশন থাকলে পরিচিত থাকলে সম্ভব হয়, কিন্তু ওটা যদি আপনার দূরে হয় বাসা থেকে, এটা কিন্তু আপনার এডিশনাল কস্ট বাড়াবে, যেমন আপনার এয়ারবিএনবি এগুলো। কিন্তু আপনার যদি আবার কাছে, সেজন্য আমি কি করছি, আমার একটা তো আমি স্যারের কোচিং থেকে আমি ক্লাস আমার মানে 2 দিক দিয়ে লাভ হয়েছে। আমার সিকেটা তাড়াতাড়ি আমি পাশ করে ফেলতে পারছি ভালো মার্কস পেয়ে, মানে ওটা এখন আর ভালো বলা যায় না, এখন ভালো হচ্ছে 270। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিন্তু আমার বেবি নিয়ে যে আমি পাশ মানে এটা পারছি, এটা আমি স্যাটিসফাইড। কারণ লাইক যখন আমি এক্সাম দিছি তখন আই কুডন্ট স্লিপ, লাইক বিকজ আই হ্যাড টু কেয়ার ফর মাই বেবি, লাইক হি ওয়াজ সো স্মল and only 8 to 9 months, and I had to take like antihistamine to sleep just before the NBME and before the exam, and it was really hard, but still I did that.
কিন্তু ওই যে ওইটা একটা পেয়ে গেলাম জাস্ট, কিন্তু পরে মনে হচ্ছিল যে যদি আমি দূরে কোথাও কানেকশন বা এভাবে আমি পাইও, আমাকে যাইতে হবে, প্লাস আমার সময় নাই, সেজন্য আমি বাসার পাশেই আহ, একটা মানে এজেন্সির মাধ্যমে ইয়ে করে আমি করে ফেলছি আর কি, কারণ আমার তো এলওআর এর প্রয়োজন। আর জি এলওআর আপু। গুলো হচ্ছে নিজে ইন ইন পার্সন রোটেশন করে যে এলওআর গুলা নেওয়া হয়, আমার মনে হয় ওগুলাই ভালো আর কি। আচ্ছা আর এলওআর হচ্ছে যখন ইরা স্টুডেন্ট সাথে সাথে নিয়ে নেওয়া ভালো, কারণ তখন ফিজিশিয়ানরা পরে ভুলে যান বা মানে অনেক দেরি হয়ে যায়। আর 1 বছর ইরা স্টুডেন্টে এলওআর নিলে পরে ওটা জাস্ট রিট্রিভ করে পরের বার ইউজ করা যায়। আচ্ছা আপু, আপনার মানে ইয়ার অফ গ্রাজুয়েশন গ্যাপ কত ছিল আসলে এটা? 2020 I graduated in 2020। 2020. Then I did 1 year internship. It was COVID time, so I completed my internship in 2021 August. কিন্তু স্টিল এটা কিন্তু এখনকার পার্সপেক্টিভে এটা অনেক বেশি। মানে আমাকে অনেকেই বলে যে ইউ আর ফ্রেশ গ্রাজুয়েট, কিন্তু যখন ইন্টারভিউ এর মানে অ্যাপ্লিকেন্টস দের সাথে কথা বলবেন তখন বুঝবেন যে ওরা কত মানে কত স্টুডেন্টস অ্যাভেলেবল, ওরা জাস্ট মানে ফ্রেশ গ্রাজুয়েট ওরা পাশ করে অ্যাপ্লাই করতেছে। মানে ওদের প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে হাজার হাজার ক্যান্ডিডেট আছে যারা জাস্ট নিউ এবং কাউন্ট আছে। না, এটা আমার কাউন্ট হয় না, এটা অনেকের কাউন্ট হয়। এই যে আমাকে Yeah. জাস্ট ফায়াজড দ্যাট ইজ ইট নো, অনেকের এটা কাউন্ট হয় যদি ওরা হচ্ছে সার্টিফিকেটটা পরে তুলে, কিন্তু এটা এগুলা করতে গিয়ে আসলে আরো সময় নষ্ট হয় আমার মনে হয়। বা মানে এগুলো মানে এরকম অন্য ধরনের চিন্তা যে আমি পরে তুলবো, আমার ইয়ার অফ গ্রাজুয়েশন নতুন হবে, মানে এগুলা জাস্ট টাইম ওয়েস্ট করবে, রাদার দেন জাস্ট ফোকাস অন স্টেপ টু সিকে এন্ড তাহলে তাড়াতাড়ি পাশ করে তাড়াতাড়ি অ্যাপ্লাই করা যাবে। অনেকে হচ্ছে পরে সার্টিফিকেট তুলে তাদের 1-2 বছর লাভ হয়, কিন্তু আই ডোন্ট নো লাইক, কিন্তু ওরা তো দেখবেই যে তুমি কত সালে এমবিবিএস হুম। স্টার্ট করছো। যেমন আমার 2015 থেকে, আর ম্যাক্সিমাম ইউএসএ তে হচ্ছে মেডিকেল কলেজ 4 ইয়ার্স, আর বাংলাদেশে 5 ইয়ার্স, মানে আর কত বছর হবে, মানে ওটা তো ওরা দেখেই পাবে যে ওটার অ্যাপ্লিকেশনে লেখা থাকে 2015 to 2020। সো Mhm. আমাকে অনেক 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 ইন্টারভিউতে বলতেছিল যে ইউ ডিড 1 year internship in Bangladesh, then what you did for 3 years, মানে ওরা কাউন্ট করতেছিল জাস্ট আমি 3 ইয়ার্স গ্যাপ, কিন্তু অনেকগুলাতে আবার বলতেছিল যে ইউ গ্রাজুয়েটেড ইন 2020, হোয়াট ইউ ডিড ফর 5 ইয়ার্স, দেন আই এক্সপ্লেইনড দ্যাট আই ডিড 1 year internship. Okay, so you were able to explain that intern year into the Intern year, answer. yeah. Okay, okay. Thank you. Drupal, আপু please আর continue. না সমস্যা নেই। আর আপু, এই ধরেন আমরা যদি দেশেও মানে কোনো ক্লিনিক্যাল জব করে থাকি কিছুদিনের জন্য, সেটাও তো মেনশনেবল। হ্যাঁ, এটা এটা খুবই ইফেক্টিভ। আমি অনেকের সাথে কথা বলছি এখানে, ওরা জাস্ট দেশের মানে নেপালের একজনের সাথে আমি কথা বলতেছিলাম, ও ফার্স্ট ফার্স্ট টাইম ও ম্যাচ করে নেয়, কিন্তু ভালো স্কোর এন্ড ইয়ার অফ গ্রাজুয়েশন নিউ ছিল। তারপর ও নেপালেই মানে ওই যে পোস্ট গ্রাজুয়েশনে এনরোলড হয়েছে আর কি। যেমন বাংলাদেশে অনেকে এফসিপিএস করে বা অনারারি বা যাই হোক যে কোনো ধরনের ক্লিনিক্যাল, ওটা খুবই ইফেক্টিভ। যে কোনো ধরনের ওটা এখন সিভিতে অ্যাডও করা যায় পোস্ট গ্রাজুয়েশন হিসেবে। আম, ওটা প্রথমেই থাকে এবং ওটাকে ওরা খুবই ভ্যালু দেয়, কারণ ইউএসএ তে তো আম, যারা জাস্ট রেসিডেন্সিতে যায় ওদের কিন্তু এরকম সুযোগ মানে মানে ওরা ভাবে যারা এরকম বাইরে দেশে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করে বা করে আসে ওরা মোর এক্সপিরিয়েন্সড, আসলেই তো মোর এক্সপিরিয়েন্সড, অনেক বেশি পেশেন্ট দেখে। পেশেন্ট বাল্ক তো অনেক থাকে অন্যান্য হ্যাঁ, দেশগুলোতে। যে কোনো হ্যাঁ ক্লিনিক্যালি অ্যাক্টিভ থাকাই মানে ওরা ওটা গ্যাপ ধরে না আসলে। আচ্ছা আপু। আহ I don't know what about job, but I think if it is a training, like if it is a training like FCPS or honor, maybe honorary, I don't know about that. কারণ ওই যে ইরাসিবিতে বিভিন্ন ধরনের কম্পোনেন্ট আছে, ওখানে অ্যাড করতে হবে আর কি, সবকিছু অ্যাড করতে হয় যে কোন ইনস্টিটিউশনে কোথায় প্রত্যেকটা ইনফরমেশন দিতে হয়। আচ্ছা আপু, আমরা তো কেবল স্টেপ ওয়ানে জয়েন করেছি। এটা নিয়ে যদি একটু বলতেন যে আমাদের আসলে কিভাবে আগানো উচিত, কতটুকু টাইম আসলে ধরা উচিত এটার জন্য, মানে টার্গেট হিসেবে। কারণ আসলে তো অনেক কম সময় যদি আমরা এভাবে দেখি যে ক্লিনিক ইয়ার অফ গ্রাজুয়েশনে হ্যাঁ, বেরিয়ে আসলে যাচ্ছে আমি আমাদের। আমি তো অনেক টাইম মানে স্পেন্ড করছি, এখন আমার মনে হয় যে আমি কিন্তু অনেক মানুষকে দেখছি ওরা 6 মান্থ এর মধ্যে দিয়ে দিছে। সো আমার মনে হয় ওরকম কারো কাছ থেকে শুনলে ভালো যে কিভাবে আমি স্টিল আই এম ইন্টারেস্টেড টু নো লাইক
হাউ দে পাস দ্য এক্সাম উইদিন 6 months 7 months। আমি অনেক ভাই আপুদেরকে দেখছি, কিন্তু ইট ওয়াজ নট পসিবল ফর মি, কারণ আমি হচ্ছে অনেক বেশি পড়তে, মানে সবকিছু একদম বুঝে বুঝে জানতে হবে, পড়তে হবে, প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের রং আনসার দেখে দেখে পড়তে অনেক টাইম চলে গেছে। কিন্তু পসিবল এটা 6 to 7 months-এ। আর আমার মনে হয় যে স্যারের বেঁচে জয়েন থাকলে তো মানে একটা ফ্লো থাকে, অন্যরা কি করতেছে, আদারওয়াইজ কিন্তু আমরা বুঝতে বুঝতেই যে আহ, মানে বিভিন্ন জায়গায় সার্চ করতে করতে, যে আমি যেমন স্টেপ ওয়ানে কোনটা পড়বো কোনটা না এগুলা সার্চ করতে করতে অনেক টাইম চলে গেছে, কিন্তু গ্রুপে জলে বোঝা যায় বাকিরা কি পড়তেছে সবাই। আমি শুধু জাস্ট ওয়ার্ল্ডই করছি সিকে এর জন্য, পরে পরীক্ষা দিয়ে দিছি। আর একটা গ্রুপে থাকলে অন্যরা যখন তাড়াতাড়ি এক্সামটা দিয়ে দেয় তখন একটা মানে পিয়ার প্রেসার পজিটিভ নিলে যে অন্যজন দিয়ে দিতেছে আমিও আমারও পড়তে হবে, এরকম একটা কাজ করে আর কি। আপনি সিকে ব্যাচ নিয়ে বলতেছিলেন যে আপনার অনেক হেল্প হয়েছে, এখানে আসলে কিভাবে আর কি এটা হেল্প করে, বা সিকে ব্যাচের ক্রাইটেরিয়া গুলা কি, মানে যারা এনরোল করবে তাদের জন্য আর কি পরবর্তীতে? সিকে বেচে ওই যে স্যারের যেটা আমার ভালো লাগতেছিল যে ইউজুয়ালি একটা চাপ মানে একটা সিস্টেম 1 সপ্তাহ পুরো স্যার পড়ান, পরে ওয়ান ওয়ান উইক গ্যাপ। সো একটা সিস্টেমের জন্য 2 উইকস মানে সময়, এই সময়ের মধ্যে পড়ে শেষ করতে হবে। সো এটা যদি মানে কেউ বাউন্ড থাকে যে আমার এই সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে, তাহলে তো অবশ্যই মানে পড়তে ইচ্ছা করবে। যদিও আমি অনেক সময় শেষ করতে পারি নাই, মানে পিছাই গেছি। আহ, আমার তো এডিশনাল মানে প্রবলেম ছিল, কিন্তু অনেকেই কিন্তু শেষ করে ফেলে। তো এটা একটা। তারপর এক্সাম গুলা হয়, যেখানে এক্সাম গুলা নেন স্যার, ওইটা খুবই মানে ওখানে যে ভালো করা যে সব মানে মনে হয় যায় মানে আমি অন্যান্যদের মতো ভালো করতে চাই এক্সাম গুলাতে, তখন মানে জাস্ট একটা মোটিভেশন পড়ার জন্য। আর ইভেনচুয়ালি পড়াটা তো মানে নিজে পড়তে হবে, কিন্তু একটা গাইডেন্স থাকলে আর কি জাস্ট ডিমোটিভেটেড অর ডিফোকাসড হওয়ার চান্সটা কমে যায় আর কি। Okay. আপু থ্যাংক ইউ, আমার কোশ্চেন গুলো মোটামুটি শেষ। আমি একটু অনি ভাইয়ের কাছে যেতে চাই আপনার কোশ্চেনের জন্য। ইয়া শিওর। থ্যাংক ইউ আপু, এত সময়ের জন্য আর কি, আমাদের একটা সুন্দর সময় দেওয়ার জন্য আর কি। আর আমি কংগ্রাচুলেশন জানাতে চাই, যদি এর আগে কংগ্রাচুলেশন জানানো হয়েছে গ্রুপে। তো থ্যাংক ইউ ভাইয়া। যে প্রি ম্যাচের প্রোগ্রামে আপনি যেহেতু চান্স পেয়ে গেছেন, তো আমার অনেক প্রশ্ন আছে। তো হয়তো বা এখন কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব, অন্যরা আরো কিছু প্রশ্ন করার পর আরো কিছু প্রশ্ন মাথায় আসবে, তখন আরো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো আর কি। তো একটা কথা আপনি বলছিলেন যে আপনি আগে মনে করতেছেন, জাস্ট যেহেতু আপনি যতটুকু কথা বলছেন ওই অনুযায়ী আমি বলতেছি যে আপনি বলতে আগে চিন্তা ভাবনা করতেছিলেন যে আপনি একজন ইউএস আইএমজি, তো পরবর্তীতে আপনি রিয়েলাইজ করলেন যে আপনি আসলে ইউএস আইএমজি না, আপনি নন ইউএস আইএমজি। তো এখন এখানে তো অনেক অডিয়েন্স আছে যারা আসলে ইউএস আইএমজি নন ইউএস আইএমজি এই ডিস্টিংশনটা তো আসলে বুঝতে পারে না। তো কাইন্ডলি যদি আপনি যে এই ডিস্টিংশনটা যে কোন কোন ক্রাইটেরিয়ার বেসিসে কেউ একজন ইউএস আইএমজি হবে আর কোন কোন ক্রাইটেরিয়ার বেসিসে কেউ একজন নন ইউএস আইএমজি হবে, এইটা যদি কিছুটা বলতেন আর কি। হ্যাঁ, যতদূর আমি জানি যে যদি কেউ ইউএস এর বাইরে গ্রাজুয়েট হয়, হুম হুম। ইউএস এর বাইরে থেকে, তাহলে ওরা হচ্ছে আম, এবং ইউএস এর এবং ভিসা রিকোয়ারিং গ্রিন কার্ড যাই থাকুক, মানে ইউএস এর বাইরে মেডিকেল স্কুল থেকে পড়লে ওরা হচ্ছে নন ইউএস আইএমজি। আচ্ছা, তাহলে ইউএস আইএমজি তাহলে কারা? ইউএস আইএমজি হচ্ছে এখানে কিছু মানে ইউএস বর্ন সিটিজেন থাকে, যারা হচ্ছে মেডিকেল স্কুল পড়া, মানে ওরা ইউএসএ তেই মানে বড় হয়েছে টাইপের, কিন্তু ওরা মেডিকেল স্কুল পড়ার জন্য বাইরে যায়, গিয়ে জাস্ট যেমন ক্যারিবিয়ান বিভিন্ন স্কুল থেকে মেডিকেল স্কুল কমপ্লিট করে আবার চলে আসে। ওরা ওরা হচ্ছে ইউএস মানে ইউএস বেসড, বাট দে আর অলসো আইএমজি, ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল গ্রাজুয়েট। আচ্ছা এখন আচ্ছা। আমার মনে হয় কেউ যদি সিটিজেন হয়ে যায় এখানে, তাইলেই ওরা হচ্ছে ইউএস আইএমজি। তার মানে বিষয়টা পার্থক্যটা লেগে এই জায়গাতে যে যারা ইউএস আইএমজি তারা হলো ইউএস ইউএস সিটিজেন, মানে ইউএসএ তে ইউএস বর্ন ইউএসএ পিপল তে ব্রট আপ। ওরা হলো বাইরের দেশ থেকে মানে ডিগ্রিটা নিয়ে আসতেছে আর কি। ডিগ্রিটা নিয়ে আসছে। আচ্ছা, আর যারা নন ইউএস আইএমজি তারা হলো আপনার কি বলে, যারা হলো মানে ইউএসএ সিটিজেন না, তো ওরা দেখা যায় বাইরের দেশে থেকে ডিগ্রি নিয়ে আসতেছে আর কি। হুম ওকে, হুম। বুঝতে পারছি। তাহলে আপু যে যারা গ্রিন কার্ড হোল্ডার, তো তাদের কি আসলে নন নন ইউএস ইউএস। আইএমজি? আচ্ছা, যাক, এটা এটা আমি এটা আমার ভুল ছিল যে আমি ভাবছিলাম যে আমি ইউএস আই এম যে আই হ্যাভ মাই গ্রিন কার্ড, আমি পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট, কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম যে no,
আই এম নট। পরে আমার সবগুলো প্রোগ্রাম আবার সার্চ করা লাগছে, মানে আবার সার্চ সার্চ করে, করছেন? মানে সবগুলো প্রোগ্রাম ওই ক্রাইটেরিয়াটা আমার আবার দেখতে হয়েছে একটা একটা করে। ও আচ্ছা আপু, আরেকটা প্রশ্ন যেটা হচ্ছে যে আপনি তো স্টেপ টু সিকে কয় মাসের প্রিপারেশন নিতেছেন যদি? আমি 12 মান্থস। 12 মান্থস। তো মানে এটা হুম। কি আপনি স্টেপ টু সিকে এক্সাম দিচ্ছিলেন কবে? আমি দিছি অক্টোবর, অক্টোবর 2025। অক্টোবর, অক্টোবর 2025 মানে যে এই বছর? না হোয়াট? এই বছর না, এই বছর তো অক্টোবর? 26। নো নো, ইজ ইট অক্টোবর? সরি, অক্টোবর 2024, ফোর, সরি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে এক বছর, প্রায় হ্যাঁ, 1.5 বছরের, 1 বছরের বেশি সময় আগে আর কি। ও আচ্ছা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তো আপনি অক্টোবর 2024, সরি। আচ্ছা, অক্টোবর 2024-এ দেওয়ার পরে আপনি কি ওই বছর অ্যাপ্লাই করছিলেন? আম, তখন আমার ওইটি দিছি আম, ডিসেম্বরে। নভেম্বরে আমি ওই যে আমার রোটেশন করার জন্য আমার ড্রাইভিং শিখতে হয়েছিল, সো আই ফুলি ফোকাসড অন দ্যাট। আচ্ছা আচ্ছা। নভেম্বর দেন, ডিসেম্বরে আই কমপ্লিটেড মাই ওইটি। এবং আমার ইসিএফএমজি সার্টিফিকেট পাইছি জানুয়ারিতে। আচ্ছা আচ্ছা। এবং মাত্র একটা রোটেশন ছিল, সো আমি অ্যাপ্লাই করছি খুবই লেটে, মানে জানুয়ারিতে তো ক্লোজই হয়ে যায় হুম সবকিছু। হুম। তখন আমি জাস্ট 9টা প্রোগ্রামে মানে অ্যাপ্লাই করছিলাম, ও আচ্ছা। জাস্ট প্রসেসটা দেখার জন্য। এবং ইভেন তখন তো আমি জানতামই না যে হোয়াট ইজ ইরাস টোকেন এবং এগুলা কিছু। ইয়ে, তখন আর তারপর সুপেও তো পার্টিসিপেট করছিলাম, কিন্তু ওটা কিছুই লাভ হয় নাই আমার আসলে। মানে কারণ আমার তো অ্যাপ্লিকেশন কমপ্লিটই ছিল না। কমপ্লিট ছিল আমার, না। হ্যাঁ, অ্যাপ্লিকেশন পুরোটা আমার ব্ল্যাঙ্ক টাইপের ছিল, কারণ ওখানে 10টা এক্সপিরিয়েন্স লিখতে হয়। আমার কোনো মানে 10টা এক্সপিরিয়েন্স আমার ছিলই না। সেজন্য আই ফরগট টু টেল দ্যাট আই ডিড ভলান্টিয়ারিং ইন ডিফারেন্ট হসপিটালস। হুম হুম। তখন ওই, এমনিতেও আমি যখন শিকাগোতে আসি 2023-তে, তখন আমি পার্কিনসন ফাউন্ডেশন ভলান্টিয়ারিং এ, মানে ওটা জাস্ট ইয়ারলি অথবা 6 মান্থলি একবার গেলেই আপনি ওটা মানে অন্তত সিভিতে তো 10টা এক্সপিরিয়েন্সের একটাতে আপনি হয়তো লিখতে পারবেন আর কি, যে হুম হুম হুম। মানে বলার মানে জাস্ট, কারণ 9টা লিখলে তো আপনার গ্যাপ থাকবে, সো 10টা লিখতে হবে আর কি। এখন আমি হ্যাঁ তো হ্যাঁ। 10টা রোটেশন আমি করতে পারবো না। না, এটা তো পসিবল না আর 10টা করাটা ইন্টার্নশিপে, ওয়াইজও হবে না আসলে। ওয়াইজও হবে না, হ্যাঁ। সেজন্য আমার 10টা এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে ইন্টার্নশিপ একটা ছিল, আমার কারেন্ট জব একটা ছিল সিডিএস, তারপর আমার রোটেশন ছিল চারটা, চারটা, তারপর রিসার্চ হিসেবে একটা রাখছিলাম, আর দুইটা তিনটা ছিল ভলান্টিয়ারিং, মেডিসিন হুম। ক্লাব ভলান্টিয়ারিং ইন বাংলাদেশ। তারপর এখানে পার্কিনসন ফাউন্ডেশন, মানে ওই ভলান্টিয়ারিং গুলাতে আপনি জাস্ট এনরোল হয়ে এখানে ওয়াকিং, মুভিং ডে এগুলা হয়, এগুলাতে জাস্ট গেলে ওই যে ওদের কিছু সেট আপ এগুলা থাকে, মানে জাস্ট দেখানোর জন্য যে আমি কিছু একটা। আর তারপর জানুয়ারিতে কিন্তু আমি অনেক ভলান্টিয়ারিং করছিলাম, যে জাস্ট আমি চাচ্ছিলাম ভলান্টিয়ারিং করে যদি আমি কোনো রোটেশন অপরচুনিটি পাই আর কি। সেজন্য হুম। এখানে সবগুলা ভলান্টিয়ারিং ফর্ম ফিল আপ করে সবগুলো হসপিটালে, আমার এখানে শিকাগোতে অনেক হসপিটাল, মানে ইভেন 10 মিনিটস, 15 মিনিটস, 20 মিনিটস ডিস্টেন্সে, মানে ইউজুয়ালি সিটি গুলাতে এরকমই থাকে। উম, সবগুলো হসপিটাল এরকম ভলান্টিয়ারিং এর জন্য 2টা হসপিটালে ভলান্টিয়ারিং করছিলাম, কিন্তু আসলে আলটিমেটলি আমি পারি নাই আর কি, যে কানেকশন ক্রিয়েট করতে রোটেশনের জন্য। উম, এটা পসিবল হয় অনেকের জন্য, কিন্তু না আপনি আমি যেটা যেটা পারছি বলছেন। সেটা হলো আমার জব থেকে আমি দুইজনের সাথে রোটেশন করছি। আচ্ছা। হুম। কারণ ওরা তো আমাকে প্রতিদিন দেখতেছে, প্রতিদিন কথা বলতেছি, ওনারা দে জাস্ট ক্যান্ট সে নো টু মি। ইভেন হুম। এখনো মানে ওনাদের সাথে আমার প্রতিদিন দেখা হয়। এখন তো বলছি যে আই ওয়ান্ট টু ডু রোটেশন উইথ ইউ, আই এম রেসিডেন্সি অ্যাপ্লিক্যান্ট। আপনি আপনার যে সিভিটার কথা বললেন যে লাইক কিছু রিসার্চ করছেন, কিছু ভলেন্টিয়ার করছেন, মানে আপনার এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে যেটা কিরাত সিভিতে, তারপর আপনি কিছু রোটেশন করছেন, ইন্টার্নশিপ, ওগুলো তো আছে। তো কাইন্ড অফ একটা ওয়েল রাউন্ডেড কিন্তু আপনার, যেটা দেখে মনে হচ্ছে যে না, যে হ্যাঁ, আপনি হ্যাঁ। সব জায়গা থেকে কিছু করছেন, যে কোনো একটাতেই পুরোপুরি না হয়ে সবগুলাতেই করছেন আর কি। তো এটাও তো অনেকে বলে যে না, এই ওয়েল রাউন্ডেড সিভি, বি এ ওয়েল রাউন্ডেড সিভি রাদার দেন ফোকাস অন অনলি ওয়ান থিং, তো এরকম হুম। আর কি। তো আপনার এটা জাস্ট মানে মোটামুটি ভালোই শুনলাম আর কি। আর একটা বিষয় যে জানার ব্যাপার ছিল যে আপনি তো যে এক্সটার্নশিপ করছেন, যে যেখান থেকে করছেন হুম। এজেন্সি থ্রুতেই করছেন, তো এই এক্সটার্নশিপটা কি আপনাকে ইন্টারভিউ পেতে হেল্প করছে কিনা, বা ইন্টারভিউতে কতটুকু হেল্প করছে আর কি এক্সটার্নশিপটা? এটা আই গট লেটার অফ রিকমেন্ডেশন ফ্রম দ্যাট। ওকে। এটা ছিল যে আমার হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স।
আচ্ছা। এখন এটা আসলে কতটুকু মানে ইফেক্ট করছে আই ডোন্ট নো, কারণ আমার ইন্টারভিউ গুলো মেইনলি ছিল আমার জব এক্সপিরিয়েন্স, কারণ এটা খুবই ইউনিক একটা মানে সিরিয়াস এক্সপিরিয়েন্স, ওটা নিয়েই ওরা কথা বলতেছিল। হুম হুম প্লাস হ্যাঁ, রোটেশন থেকে আসলে আমার প্রি ম্যাচ ওটাতে আমাকে জিজ্ঞেস করতেছিল যে, আর রোটেশনে আমার যেটা হয়েছে ওখানে তো আমি বলছিলাম যে মেডিকেল স্টুডেন্ট ছিল। হুম তারপর হুম আমি ওখানে প্রায় মানে 4-6 উইকের মতো করছিলাম, লাস্টের দিকে যখন ওই ওই গ্রুপটা চলে গেছিল তখন নিউ আরেকটা গ্রুপ আসছে, কিন্তু আই এম স্টিল ইন দ্যাট হসপিটাল। তখন হুম আমি হুম আবার ওদেরকে আমি মানে দেখতে দিচ্ছিলাম যে কিভাবে ওরা কিন্তু অন্যান্য কান্ট্রি থেকে আসছে, যেমন টার্কি, তারপর মানে বাইরের কান্ট্রি গুলা থেকে, এখানকার ক্যারিবিয়ান মেডিকেল স্কুল স্টুডেন্ট না। আচ্ছা এখন আচ্ছা। ওদেরকে আমি দেখাই দিচ্ছিলাম যে কিভাবে হচ্ছে ওরা হিস্ট্রি নিবে, ফিজিক্যাল এক্সামিন, কারণ ওরা তো নতুন মানে জাস্ট হুম হুম স্টুডেন্ট, প্রগ্রেস নোট কিভাবে আমরা রেডি করব। তখন এটা আমি আমার সিভিতে উল্লেখ করছি যে আই ডিড মেন্টরিং টু লাইক 4 to 5 গ্রুপস অফ স্টুডেন্টস, কিন্তু এটা আমি আসলে বলার সুযোগ পাই না, শুধু প্রি ম্যাচ ওটাতে জিজ্ঞেস করছিল ডু ইউ হ্যাভ এনি টিচিং এক্সপিরিয়েন্স, হুম হুম। আমাকে জিজ্ঞেস করছে। তখন আমি বলছি ইয়েস আই হ্যাভ, I love to learn through collaboration. So যখন আমি হচ্ছে when I was in my medical school, I usually discuss the topics with my friends. Um, and that time I had the teaching experience, and even when I was doing rotation in US, I got the opportunity to um, uh, uh, got the opportunity to like show some of the new students to how they can write their progress notes and how to do the physical examination before our attending came and how to present the cases. এবার বসি তখন মানে ওরা I don't know like how they take it, কারণ হুম এটা তো আমার রিয়েল এক্সপিরিয়েন্স ছিল, আমি বলছি আর কি। হুম, বুঝতে পারছি। তা আপনার মানে এক্সটার্নশিপ নিয়ে আপনাকে খুব একটা বেশি প্রশ্ন আস্ক করে নাই, বাট অনেকেই হ্যাঁ, আমাকে আস্ক জিজ্ঞেস করতে পারে আর কি। ডিরেক্টলি, যেমন একটা আসলে আমি তো যে প্রোগ্রামে ম্যাচ করছি আমার অন্যান্য প্রোগ্রাম গুলোতে আমাকে কিন্তু আস্ক করছে, মানে যেমন হোয়াট ইউ ডিড ইন ইউর রোটেশন, ইউ ডিড রোটেশন এট জ্যাকসন পার্ক হসপিটাল, হুম হুম হুম। এখানে কি করছো। তখন আমি মানে ওভাবে তো ওই ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন গুলো ওইভাবে থাকে না, কিন্তু আমি তখন মানে বলতেছিলাম যে আই হ্যাড 4 to 5। তারপর বাংলাদেশে ইন্টার্নশিপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। ও আচ্ছা। তারপর বাংলাদেশে অ্যাটেন্ডিং ফিজিশিয়ান কতজন পেশেন্ট দেখে, এগুলা অনেক কিছু জিজ্ঞেস করছে। তো ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন আর কি। হ্যাঁ, আর আপনি তো ড্রিম অ্যাসেম্বলির সাথে একটা অ্যাফিলিয়েশন, আপনার একটা এক ধরনের অ্যাফিলিয়েশন আছে। তো আপনি যতগুলো ইন্টারভিউ দিচ্ছেন এখানের মধ্যে কি ড্রিম অ্যাসেম্বলি নিয়ে কোনো ইন্টারভিউতে আস্ক করছে? আমার আমার সিভিতে আসলে আমি ড্রিম ইউএসএ মানে মেনশন করি নাই আর কি, আচ্ছা কারণ আচ্ছা। আমি সব চেষ্টা করছি যে আমি ইন পার্সন মানে যেগুলো আমি করছি এগুলো মেনশন ও করতে, আচ্ছা আচ্ছা, ইন পার্সন যেটা আর কি, বুঝতে পারছি। অনলাইন ছাড়া আর কি। হুম 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 হুম, বুঝতে পারছি। কারণ But- মানে যদি আমার মানে থাকতো না 10টা এক্সপিরিয়েন্স, তাহলে হয়তো আমার অনলাইন মেনশন করতে হইতো, হুম হুম হুম। না কিন্তু যাক, তাহলে এটা তো একটা ভালো হচ্ছে আর কি। মানে আপনি ফোকাস আমি করছেন যেমন যে সেন্ট লুইস ইনফেকশনটা। ইউনিভার্সিটি ওটা মেনশন করছি যে হুম হুম। অবজারভারশিপ করছি। আচ্ছা, ওইটা নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন আস্ক করছে কিনা? যদিও আপনার তো এক্সপিরিয়েন্স অন্যদিকে কিন্তু অনেক না, বেশি। আমার ওটা মানে চলে গেছিল একদম নিচের দিকে সিভিতে, কারণ আচ্ছা ওটা তো আচ্ছা আমি করছি ডিসেম্বরে। আচ্ছা। সিভিতে কিন্তু টাইম অনুযায়ী থাকে, আর হুম আমি হুম হুম যে তিনটা হচ্ছে মোস্ট মিনিংফুল সিলেক্ট করব। হুম হুম হুম। এখন ওই যে আমরা অনেক সময় আমি খুবই কনফিউজড ছিলাম যে আমি কি ইন্টার্নশিপ এক্সপিরিয়েন্স শুড আই সিলেক্ট ইন্টার্নশিপ এক্সপিরিয়েন্স এজ এ মোস্ট মিনিংফুল। এভাবে আমি খুবই, তারপর অনেকজনকে জিজ্ঞেস করলাম, ওরা বলতেছে যে অবভিয়াসলি ইউ শুড, কারণ এটা তোমার ইট ওয়াজ দ্য টাইম হোয়েন ইউ ওয়ার্ক ফার্স্ট টাইম এজ এ ডক্টর, এটা হুম, খুবই ভ্যালুয়েবল একটা এক্সপিরিয়েন্স। সেজন্য তারপর আমি এটা থার্ড থার্ড মোস্ট মিনিংফুল হিসেবে দিয়ে দিছি, সো এটা উপরে চলে গেছে। আচ্ছা আর আচ্ছা তারপর আমার এই যে বিভিন্ন রুটেশন, আমি সান ফ্রান্সিস ওখানে দুইজন মানে একজনের সাথে রুটেশন, তারপর এখানে মানে টাইম অনুযায়ী ওটা 6th-7th নাম্বারে চলে গেছিল আর কি অবজারভারশিপ। আচ্ছা। যাক, জানতে পারলাম বিষয়টা। আরেকটা বিষয় নিয়ে প্রশ্ন যে করব আর কি, প্রোগ্রাম সার্চের ব্যাপারে। তো আপনি এরকম বললেন যে আপনি একবার ইউএস আইএমজি হিসেবে এক ধরনের প্রোগ্রাম সার্চ করলেন, পরবর্তী যখন আপনি রিয়েলাইজ করলেন যে নন ইউএস আইএমজি, তখন আপনি লাইক পুরোপুরি ডিফারেন্ট ওয়েতে। এখন যারা রেসিডেন্সি প্রিপারেশনে আছে, বা এখন তো অলরেডি রেসিডেন্সির একটা সিজনের মাঝামাঝি সময় চলতেছে আর কি, সামনের বছর যারা রেসিডেন্সি অ্যাপ্লাই করবে, তো এরকম অনেকেই তো তারা প্রোগ্রাম সার্চ করবে বা সার্চ করার প্ল্যান করবে। তো এখানে যদি আপনি একটু বলতেন যে মানে একটা প্রোগ্রাম সার্চ করতে কতটা সময় নেওয়া উচিত, কি কি ক্রাইটেরিয়া চিন্তা ভাবনা করা উচিত প্রোগ্রাম সার্চ করার বেলায়, মানে
এইগুলোর ব্যাপারে হ্যাঁ, যদি কিছু এখানে বলতেন আর ওই যে কি। ইরাস্টুকেনে গেলে রেসিডেন্সি এক্সপ্লোরার ওখানে সব মানে ইনফরমেশন চলে আসে যে কত পার্সেন্ট ইউএসআইএমজি ম্যাচড প্রিভিয়াস ইয়ার, নন ইউএসআইএমজি, তারপর মেডিকেল স্কুলের নেমও অনেক সময় থাকে হুম হুম। বিভিন্ন, কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের মেডিকেল স্কুল মানে আমি দেখি নাই তেমন একটা, কারণ ওটা থেকে less than 1%, কারণ লেস অনেক দেন ওয়ান কম তো পার্সেন্ট আমরা সেই জন্য। কিন্তু অনেক প্রোগ্রামে আবার থাকে বিভিন্ন মেডিকেল গুলা। তারপর ওখানে ওয়েবসাইটে রেসিডেন্স এক্সপ্লোরার থেকে আবার ওয়েবসাইটের ভিতরে গেলে ওখানে রেসিডেন্টদের দেখা যায়, ওদের হুম পিকচার দেয়া থাকে, হুম পিজিওয়াই 1 2 3, ওনাদেরকে দেখে দেখে ওনাদের আবার নামের নিচে নিচে মেডিকেল কলেজের নামগুলো লেখা থাকে, মানে যে মেডিকেল কলেজ থেকে ওরা পড়ছে। তখন মানে যারা যেখানে হচ্ছে শুধু বাংলাদেশি না, মানে বিভিন্ন কান্ট্রি যারা ম্যাচ করছে আমি ওভাবে সিলেক্ট করছি, নট অনলি মানে শুধু এটা হতে হবে না যে আমার বাংলাদেশ থেকে ম্যাচ করছে তাইলে আমি ম্যাচ করবো, এরকম না। কারণ এখানে হুম। ইলিনয় আমার তো মেনলি আমি ইলিনয়টা ছিল আমার প্রেফার্ড এরিয়া, এখানে যত প্রোগ্রাম 24টা ছিল সবগুলাতেই আমি অ্যাপ্লাই করছি। এবং আমার সিগনালের 10টা সিগন্যাল আমি এখানে দিতেছি আসলে। 10টা এক জায়গা হ্যাঁ, থেকে? হ্যাঁ, ও বাহ। এখানেই আমি 10টা সিগন্যাল দিচ্ছি। হ্যাঁ, এটা আমাকে অনেকে না করছে যে হ্যাঁ হ্যাঁ। স্প্রেড ইউর সিগন্যাল। ইভেন আমার 3টা গোল্ড সিগন্যাল আমি এখানেই দিচ্ছি, 3টা থেকে আমি ইনভাইট পাইছি। ও এরকম কিন্তু অনেক মিসকনসেপশন আছে যে হ্যাঁ, এটাই তো। মানুষ মানে অনেকে আমাকে বলছে যে ইউ শুড গিভ 3 সিগন্যাল টু 3 স্টেট। এখন আমি তো হুম হুম 3টা হুম হুম। স্টেটে যেতে চাই না, হোয়াই আই আচ্ছা। শুড ইউজ মাই। তখন আমি মানে আমি অনেকের সাথে কথা বলছি, প্লাস আমার নিজেরও মনে হয়েছে যে আমার ম্যাক্সিমাম জিনিস যদি এখানে অ্যালাইন করে, আমি যেমন আমি জিওগ্রাফিক প্রেফারেন্স, হুম হুম আইএমজি ফ্রেন্ডলি প্রোগ্রাম, হুম হুম। তারপর মোর দেন 50% অফ নন ইউএসআইএমজি, ওকে। হুম হুম। এগুলো সবই ম্যাচ করতেছে। তারপর স্কোর, ইয়ার অফ গ্রাজুয়েশন, মানে আমি সব ক্রাইটেরিয়াতেই আমি ফল করতেছি ওদের মধ্যে, তাহলে হোয়াই শুডন্ট আই গিভ দ্য সিগন্যাল টু দেম? হুম মানে আমি এটা কেন চিন্তা করা উচিত যে আমি 3টা সিগন্যাল, গোল্ড সিগন্যাল 3টা স্টেটে দিব? সবগুলো প্রোগ্রাম তো আমার সাথে অ্যালাইন করতেছে এবং আমি 10-15 মিনিট ডিস্টেন্সে তাদের থেকে থাকতেছি। হুম হুম। ওরা 3জনই আমাকে মানে ইনভাইট পাঠাইছে, আহ, মানে আমার গোল্ড সিগন্যাল গুলো। আর আমি যেটাতে ম্যাচ করছি ওটা আমার সিলভার সিগন্যাল ছিল। আচ্ছা। ওটাতে ওটাতে আর কি ওরা তো ইনভাইটেশন পাঠাই দিছে। আর ইলিনয়ের বাইরেও বাকি 5টা সিগন্যাল যে প্রোগ্রাম গুলাতে দিছি, সেন্ট লুইস একটাতে দিছিলাম, তারপর নিউ ইয়র্কে আমি কোনো সিগন্যাল দেই নাই, আচ্ছা। কারণ কারণ মেনলি আমার ফ্যামিলি এখানে, সো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো দেয়ার। স্টিল নিউ ইয়র্ক থেকেও মানে ইন্টারভিউ আসছে, নিউ জার্সি থেকে। কিন্তু আমি আসলে সিগন্যালিংটা আমি আই ডোন্ট নো, ইটস কনফিউজিং, কিন্তু আমি এইভাবেই দিছি আর কি। আমার 10টা সিগন্যাল শুধুমাত্র ইলিনয় স্টেটে, এবং না আমার ইন্টারভিউ ছিল টোটাল 12টা, না, এর মধ্যে 2টা প্রি ম্যাচ। এটা একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। মানে নর্মালি তো যে কেউ আর কি, মানে যাদের সাথেই কথাবার্তা হয় এই ব্যাপার সবাই নিয়ে, বলে, সবাই আমাকে বলে সবাই স্প্রেড বলছে আউট ইউর এটা। স্প্রেড আউট ইউর সিগন্যাল। হ্যাঁ। আই ডোন্ট বিলিভ দ্যাট। না, তো আপনি, এটা খুবই একটা আনইউজুয়াল বিষয় জানলাম আর কি। এবং আমি যেখানে থাকি মানে এটা আমার মানে আমার মানে আমার আমার মনে হচ্ছে যে এটাই মানে এক্সাক্ট ওয়ে, মানে কারণ আমি একটা বলতে পারবো যে হোয়াই হোয়াই ডিড ইউ সিগন্যাল আস। হুম মানে এটা অবশ্যই জিজ্ঞেস করে না, কারণ আমি এখানে থাকি সেজন্য আমি তোমাকে সিগন্যাল দিছি। আই হুম ওয়ান্ট টু কাম টু ইউর হসপিটাল বিকজ ইট উইল বি ইজিয়ার ফর মি টু স্টে উইথ মাই ফ্যামিলি। হুম। ইভেন ইন্ডিয়ানা, সেন্ট লুইস, মিশিগান, মানে এই আশেপাশের স্টেট গুলাতেই আমি আমার সিগন্যাল গুলা রাখছি। বুঝতে পারছি। এখান থেকে আবার খুঁজে বের করছি যেগুলাতে 80% নন ইউএসআইএমজি, হুম মানে 50%-এর নিচে না হলে আমি সিগন্যাল দিই, উপরে না হলে হুম সিগন্যাল দিই নাই আর কি। হুম। তো আপনি যে প্রোগ্রাম সার্চ তাহলে কত সময় ধরে করছেন, মানে কতটুকু ও সময় ও লাগছে? প্রোগ্রাম সার্চ আমি আসলে ইরাস্টুডেন্ট তো জানুয়ারি 2025-এ নিয়েছিলাম, হুম হুম তখন একটু একটু করে দেখতেছিলাম। হুম তারপর হুম। তো আমি বিভিন্ন জবে ট্রাই করে রোটেশন করলাম, জবে জয়েন করলাম। তখন আমার তো ইরাস্টুডেন্ট ছিলই, নতুন ইরাস্টুডেন্ট কিন্তু আবার ওপেন হয় জুলাইয়ে। আচ্ছা। তখন আমি একটু একটু করে দেখতেছিলাম বিভিন্ন প্রোগ্রাম, বিভিন্ন কিছু কিভাবে কি করতে হয়, বিভিন্ন ওখানে বিভিন্ন টার্ম আছে ওগুলো বোঝা যায় না, ওগুলো জাস্ট গুগলে সার্চ করা অথবা কোনো সিনিয়র ভাইয়া আপু ওনাদেরকে জাস্ট মানে শর্টে আমি কোয়েশ্চেন করতাম হুম ফেসবুকে। ওনারা কিন্তু খুবই হেল্পফুল ছিল, সবাই বাংলাদেশিরা, মানে সবাই আমার রিপ্লাই দিছে।
আহ, মানে অনেকে আমাকে বলছে যে ওনার ভাইয়াবুরা তো মানে বিজি বা, কিন্তু আমি দেখছি যে আমি যাদেরকে রিচ করছি, আমি যেটা বুঝলাম, কোয়েশ্চেন যদি ছোট থাকে সবার পড়তে সুবিধা হয়, ওনারা রিপ্লাই দেন। আহ, আর তারপর প্রোগ্রাম সার্চের হচ্ছে ওই যে তখন তো আমি একটু একটু করে, আমি আসলে এরা স্টুডেন্টটাই দেখতেছিলাম, আমি বিভিন্ন প্রোগ্রামের ভিতরে ওগুলো অনেক জিনিস, মানে প্রোগ্রামের ভিতরে গিয়ে ওদের লেখা থাকে, প্রোগ্রাম ডিরেক্টরের কথা লেখা থাকবে, তারপর অ্যাসোসিয়েট প্রোগ্রাম ডিরেক্টর, মানে প্রোগ্রামের ক্রাইটেরিয়া ওদের কি আছে কি না, ওরা কি প্রেফার করে। তারপর আমি পার্সোনাল স্টেটমেন্ট গুলো পার্সোনালাইজড ভাবে লিখছি, 10টা পার্সোনাল স্টেটমেন্ট, আচ্ছা। লাস্ট প্যারাগ্রাফ। হুম হুম এখানে আমি মেনশন করছি যে কেন, হোয়াই আই অ্যালাইন্ড উইথ দেয়ার প্রোগ্রাম। যেমন একটা প্রোগ্রামে এখানে ছিল যে দে ফোকাসড অন লাইফস্টাইল মেডিসিন, হুম হুম তখন আমি মানে লাস্ট প্যারাগ্রাফে মেনশন করছি যে I have a passion for lifestyle medicine because I came from an developing country where people can't afford medications. So I would be like something that I would be lucky if I can learn systematically from your program. এইভাবে মানে পার্সোনালাইজড ভাবে পার্সোনালাইজ প্রত্যেকটা করতেছে। প্রোগ্রামকে বলছি যে আমি এই জন্য তোমার প্রোগ্রামে আসতে চাই। এটা একটা মানে ফেক জিনিস যে সবাইকে বলা যে এই জন্য আমি তোমার কাছে সাথে যাইতে চাই, কিন্তু বলতে হবে আর কি। না না, এটা তো মানে আপনি তো আপনাকে সেল আউট করতে হবে আর কি তাদের কাছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন তারা বাই করলেই তো হয়ে গেল আর কি, আপনি হ্যাঁ। তারপর সাকসেসফুল। যেমন আরেকটা প্রোগ্রামে বলছে যে আই লিভ উইদিন 10 মিনিটস, আই এম লিভিং ইন দিস এরিয়া ফর 3 ইয়ার্স, ইট উড বি প্রিভিলেজ ফর মি ইফ আই ক্যান ট্রিট মাই ওন পিপল, এইভাবে আর কি। ও সো এগুলো আচ্ছা। পরে আসলে ওরা মনে করে যে মানে এগুলো তো মানে আমার মনে হয় যে এগুলো পরেই মনে হয় আমাকে ইন্টারভিউ দিয়ে দিয়েছে। না, ওইটাই কি বুঝতে পারছি। মানে সবগুলোতেই লাস্ট প্যারাগ্রাফ এইভাবে আমি পার্সোনালাইজ করে লিখছি 10টাতে। আচ্ছা। না, এটা একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস বলছেন আর কি। এটা অনেকেই রিয়েলাইজ করে না, মানে যতটা পার্সোনালাইজ ভাবে করা যায় ততটাই, পার্সোনাল স্টেটমেন্ট করা যায় ততটাই বেস্ট আর কি। ওরা ততটাই ইন্টারেস্টেড ফিল করে আর কি। আমি জানি না আসলে পার্সোনাল স্টেটমেন্ট কতটা ইফেক্টিভ, কিন্তু অন্যান্য ফ্যাক্টর মানে ওগুলো তো মাস্ট, যেমন স্কুল, ইয়ার অফ গ্রাজুয়েশন, তারপর ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স, তারপর রিসার্চ থাকলে তো আরো ভালো, কারণ সবারই তো মানে এক্সপিরিয়েন্স গুলা আছে, মানে এগুলা আছে, কিন্তু ওরা কিভাবে কিভাবে জাস্ট মানে কয়েকটা, ওরা তো সিলেক্ট করে 150 থেকে 200 জন প্রত্যেকটা হুম হুম প্রোগ্রামে, ওরা ইন্টারভিউ নেয়, কিভাবে সিলেক্ট করে এখন ওরাই জানে আর কি। এখন মনে হয় যে যার সব ধরনের কিছু কিছু এক্সপিরিয়েন্স আছে বা ক্রাইটেরিয়া মিট করে, মনে হয় ওদেরকেই জাস্ট ইন্টারভিউ ইনভাইট গুলো। আর আমি কোনো ইমেল দেইনি, মানে অনেকে বলতেছিল যে অ্যাপ্লিকেশনের পরে আবার প্রোগ্রাম গুলোতে ইমেল দিলে ইন্টারভিউ আসে। অ্যালওয়াই আর কি, লেটার অফ ইন্টারেস্ট। হ্যাঁ, আমি দেই নাই তার মানে আমি মনে হচ্ছিল যে আমি তো ইন্টারভিউ পাচ্ছি, মানে পাঁচ আপনি ছয়টা পাচ্ছেন পাই। তো আর কি। হুম। হ্যাঁ। তারপর মানে আমি তারপর একদিন মনে হলো যে সবাই তো মনে হয় এলওয়াই দিচ্ছে, আমারও দেওয়া উচিত। তারপর একটা জেনারেল, মানে আমার আসলে আর মানে এনার্জি ছিল না যে আমি প্রত্যেকটা আবার এলওয়াই লিখলে কিন্তু ভালো করে লিখতে হবে, যে জাস্ট একটা লিখে দিলে। তারপর আমি ইন জেনারেল একটা লিখে কয়েকটাতে পাঠাইছি, কিন্তু আমি জানি না ওগুলো আমাকে তারপরেও আমি স্টিল 12 পাইছিলাম আর কি, তারপরে আরো 5-6টা পাইছি আচ্ছা। ওই মিড সিজনের পরে। ও 12টার পরে আরো 5-6টা পাইছেন? না, না, 12টা টোটাল, মানে প্রথমে আচ্ছা তো আচ্ছা। 6-7টা পাইছিলাম, যেখানে হুম যেখানে সবাই মানে ওই টাইমটাতে পায় মনে হয় হুম অক্টোবর। হুম। তারপর নভেম্বরের দিকে মনে হয় যে আবার অফ, মানে মনে হয় যে সবাই মনে হয় ইন্টারভিউ পাঠাই দিছে, কিন্তু তারপরেও আমি আরো 5-6টা পাইছি আর কি, মানে ও টোটাল আমি আচ্ছা, 12টা পাইছি। বুঝতে পারছি। না, সেটা ইন্টারেস্টিং আর কি আপনার। আহ, একটা বিষয় যেটা আপনি একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস বলছেন আর কি, যে আম, যে যারা রেসিডেন্টদের কাছে মানে রিচ আউট করে, তো অনেকেই বলে যে না, রেসিডেন্টরা অ্যান্সার করে না বা এরকম ব্যাপারটা। আপনি এই ব্যাপারটা একটা পয়েন্ট আউট করছেন যে না, রাদার দেন ভেগ কোশ্চেন না করে যে একদম টু দ্য পয়েন্ট স্পেসিফিক কোশ্চেন আস্ক করা, যাতে, কারণ ওনারাও তো বিজি আসলে, অ্যাটেন্ডিং বা হ্যাঁ, হ্যাঁ, রেসিডেন্ট হ্যাঁ, যারা আছে ওনারা, মানে আমি দেখছি যারা আসলে ওই রেসিডেন্ট পর্যায়ে চলে যায় বা অ্যাটেন্ডিং পর্যায়ে চলে যায়, তারা মোবাইল দেখারও সময় পায় না বেসিক্যালি। হ্যাঁ, 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 তো ওরা খুবই বিজি থাকে। আমি তো প্রতিদিন রেসিডেন্টদের সাথে মানে কথা বলি, মানে এখানে হুম আমার যেখানে কাজ করি। তো ওরা খুবই বিজি থাকে, আমি তো ওদেরকে মেসেজ দিই, মানে অনেক সময় ইন্টারভিউ এর পরে আমি এত অ্যাংজাইটিতে থাকি যে মানে আমি এই আনসার দিছি, এই কোয়েশ্চেন করছে, মানে আমার মনে হয় মানে আমি আসলে ওদেরকে খুবই মানে বিরক্ত করছি। তখন আমি জাস্ট ওদেরকে মেসেজ লিখে মানে ওই হসপিটালে যেদিন আমি ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম তখন স্পেশালি আমি বেশি মানে
এনজাইটিতে ছিলাম যে আমার মানে আমি ভাবছিলাম যে আমি এই অ্যাটেন্ডিং এর সাথে প্রতিদিন আমি কথা বলে উনি আমার মানে খুবই ভালো একটা ইন্টারভিউ হবে, কিন্তু হুম, খুবই ওর্স্ট মানে মানে খুবই কঠিন একটা ইন্টারভিউ হয়েছে আর কি। যে উনি বারবার জিজ্ঞেস করতেছিল যে কি করছো এত বছর মানে এতদিন, এভাবে মানে হুম। ডিরেক্টলি আমি কি করছি, আমি পড়ছি, এটা আর কি বলবো। তারপর তারপর ওদিকে মেসেজ দিচ্ছিলাম, কিন্তু ওরা কিন্তু খুবই বিজি, তারপরেও আমাকে বলতেছিল যে আমি তো বিজি, তোমাকে আমি একটু পরে রিপ্লাই দিচ্ছি। মানে খুব সবাই খুবই সাপোর্টিভ আসলে, ওরা খুবই বিজি, তারপরেও মানে ওনারা আর কি রিপ্লাই দেয়। আর আরেকটা প্রশ্ন যদি আমি করি আর কি, আপনি চ্যাট জিপিটির কথা বলছিলেন আর কি। হ্যাঁ। এখন এটা একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপারই বলছেন আর কি। তো চ্যাট জিপিটি মানে যারা আসলে ইন্টারভিউ প্র্যাকটিস করতে চায়, তো তাদের জন্য কি চ্যাট জিপিটি একটা ভালো ওয়ে হবে কিনা, আপনার কাছে কি মনে হয় বিষয়টা? আই ডোন্ট নো দ্যাট এক্স্যাক্টলি, কারণ আমি আসলে জানি না, কিন্তু আমি নিজে চ্যাটজিপিটির সাথে আমি প্র্যাকটিস করছি, এবং আমি মানে ইন পার্সনও আমি কিন্তু 20 থেকে 25 আমি প্রতিদিন নতুন মানুষের সাথে প্র্যাকটিস করছি, হুম, মানে হুম। অনেক দেশে, ওই যে আমি বলছিলাম। এবং তখন আমি সেন্ট ফ্রান্সের যে একজন রেসিডেন্ট আমাকে বলতেছিল যে সে চ্যাটজিপিটির সাথে প্র্যাকটিস করছে। তখন আচ্ছা, এটা জাস্ট ভয়েস মোডে নিয়ে বলতে হবে যে অ্যাক্ট, লাইক ওকে আপনি যেভাবে ইনস্ট্রাক্ট করবেন ওভাবেই ও কাজ করবে। আচ্ছা। I just told you that act as a program director. Use the language of a program director of that hospital and ask me questions হুম, হুম। as I am a candidate. এইভাবে জিজ্ঞেস করছে। যেমন 5-6টা অনেক সময় আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়, মানে উল্টাপাল্টা কোয়েশ্চেন করে। তখন আমি আবার ওকে মানে উম আবার ইনস্ট্রাক্ট দেই। দেন আচ্ছা। দেন বা অনেক সময় খুবই টিপিক্যাল কোয়েশ্চেন গুলা আস্ক করে। দেন আই আস্ক এগেইন দ্যাট ask me some atypical questions or some questions that মানে এভাবে আপনার ইনস্ট্রাক্ট দিতে হবে, অথবা কিছু কোয়েশ্চেন বলেও দিতে হবে আরকি। আচ্ছা। আর আর এটাতে যেটা হয় আপনার ওই যে অ্যাকসেন্ট, তারপর বিভিন্ন আম মানে আপনি একদম 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 একটা ভালো একটা ইংলিশ স্পিকারের সাথে প্র্যাকটিস করলেন আরকি। আচ্ছা, এটা ভালোই খারাপ না। না, আমি ওইটাই চিন্তা করতেছিলাম, কারণ চ্যাট জিপিটি করলে অনেক সময় উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করে বা উল্টাপাল্টা রেসপন্স করে মাঝে মাঝে। তো ওইটা কিভাবে হ্যান্ডেল করছেন আর কি ওটা? হ্যাঁ, ওইটা জাস্ট মানে আপনি আবার ওকে মানে ঠিক করে দিতে হবে আরকি। বলতে হবে যে ask me these kinds of question, যেমন বিভিন্ন ধরনের কোয়েশ্চেন থাকে, যেমন বিহেভিয়ারাল কোয়েশ্চেন, হুম। পার্সোনাল কোয়েশ্চেন, এরকম বলে দিলে, বিহেভিয়ারাল কোয়েশ্চেন বলে দিলে অনেকগুলা বিহেভিয়ারাল কোয়েশ্চেন আস্ক করবে। আর অনেকগুলা প্র্যাকটিস করলে তখন আর যাই আস্ক করুক কোনো প্রবলেম মনে হয় না আরকি। আনসার দেয়া যায়। আচ্ছা, আমি একটা প্রশ্ন করব মানে এখন আপাতত, এরপরে বাকিদের দিকে চলে যাবে আর কি। আপনি তো যেহেতু আপনার সন্তান আছে, তো এই যে সন্তান নিয়ে যে প্রিপারেশন নিলেন, স্টেপ 1 স্টেপ 2 সিকে, তারপরে যে রেসিডেন্সি, এখন তো ম্যাচ করে ফেলছেন, প্রি ম্যাচ করে ফেলছেন। তো এই সময়টাতে এখানে তো অনেকেই আছে যারা মাদার, তো তাদের জন্য কি পরামর্শ দিবেন যে কিভাবে করলে বেটার হয় বা কিভাবে হ্যান্ডেল করলে বেস্ট, এটা আর কি, বেটার যে ফর দ্য মাদার্স আসলে অ্যাকচুয়ালি। উম এটা আসলে মানে ওই যে প্রত্যেকটা টাইম ইউটিলাইজ করতে হবে। যেমন কোচিং এ কিন্তু মানে আমি যখন সিকে কোচিং করছিলাম তখন একজন আপু এরকম জিজ্ঞেস করতেছিল। তখন স্যার বলতেছিলেন যে আমার এখনো মনে আছে, জাস্ট স্টপ ইউজিং সোশ্যাল মিডিয়া, মানে সোশ্যাল, তখন একটা টাইম মানে বাঁচবে আর কি। হুম, তখন এই অ্যাডভাইস গুলো আসলে, তারপর আমি যেমন সবকিছু আনইনস্টল করে মানে জাস্ট আমার বাচ্চা যখন ঘুমাতো তখন আমি জাস্ট পড়তাম। আর আমার হাজবেন্ড খুবই আসলে সাপোর্টিভ ছিল। হুম। ও কম্পিউটার সায়েন্স থেকে পিএইচডি করতেছিল যখন আমি প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম। ওটা কিন্তু খুবই ওদের ফ্লেক্সিবল, ওরা রাতে কাজ করতে পারে, হুম, হুম। ওদের জাস্ট অনলাইন কাজ অনেক সময়। উম, ও খুবই সাপোর্টিভ ছিল, কিন্তু স্টিল মানে সাপোর্টিভ থাকলে তো আমার তো মেইন মানে কাজ বেবি রেখে। কিন্তু আমি যেটা দেখতাম যে আমরা কিন্তু যদি চিন্তা করি যে আমার বেবি হয়ে গেছে বা আমি কিভাবে পড়বো, আমি যখন আমার থার্ড ট্রাইমেস্টারে যখন আমার আমার বেবি স্টেপ 1 দিছি, আমি 16 উইকস প্রেগনেন্ট ছিলাম। তখন আচ্ছা। আমি কিন্তু ওই বাকি সিজারিয়ান সেকশন মানে বেবির ডেলিভারি আগ পর্যন্ত আমি প্রিপারেশন 50-60% শেষ করে ফেলছি ও। স্টেপ 2 সিকে। হুম, মানে তখন তো কোচিং এ ছিলাম, মানে আমি শেষ করে ফেলছি আর কি পড়া। তো আমি চাচ্ছিলাম যে পড়াটা আগে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাক, কারণ বেবি হয়ে গেলে যদি আমি পড়তে না পারি বা কিছু হুম। একটা। তখন আমি ওই যে গাড়িতে করে যখন আমি ডক্টর ভিজিট গুলাতে যাইতাম,
আমার খুব ফ্রিকোয়েন্টলি যাইতে হতো জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস এগুলোর জন্য। ওইখানে তো এখানে আমি তো ভালো, মানে আমি ফিজিক্যালি আমি একদম ভালো সুস্থ, স্টিল ওরা জাস্ট নন স্ট্রেস টেস্ট কি মানে এগুলো জাস্ট টাইম ওয়েস্ট, মানে প্রচুর টাইম চাইতো। গাড়িতে যাওয়া আসার সময় পড়তাম, যতক্ষণ আমি ওয়েট করতেছি ডক্টর ভিজিটের জন্য, ওই ওয়েটিং এরিয়াতে বসেও আমি পড়তাম আর কি। মানে মানে আমার সাথে আমার ল্যাপটপ সবসময় থাকতো। আমার ল্যাপটপ আমি খুবই ছোট দেখে একটা কিনছিলাম এখানে আসার পর, যাতে আমি সবসময় ক্যারি করতে পারি। উম, তখন সব মানে যতটা টাইম পারা যায় কাজে লাগাইছে আর কি। মানে তারপর হুম 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 তারপর বেবি কিন্তু আপনার যে 18 18 আওয়ার্স এরকম কিন্তু ঘুমায় নিউবর্ন বেবি। হুম যখন আমরা অনেকে বলে পুষ্পার্টাইম ডিপ্রেশনে চলে যায়, আমার তো ডিপ্রেশনে যাওয়ার চান্সই ছিল না, কারণ আমার তো পড়তে হবে। হাউ ক্যান আই গো টু ডিপ্রেশন? আমার পড়তে হবে, পরীক্ষা দিতে হবে। অনেকে আবার বলতেছিল যে তোমার তো বেবি মানে সেজন্য আই ট্রাই টু অ্যাভয়েড পিপল এন্ড হুম ইভেন আমি অনেক মানুষকে বলি নাই যে আমি প্রেগনেন্ট বা আমার বেবিও, মানে জাস্ট বললে হয়তো অনেকে বলবে যে তুমি কিভাবে পরীক্ষা দিবা, বা এটা কাইন্ড অফ আই থিঙ্ক ইটস এ নেগেটিভ টক এন্ড ইট উইল এফেক্ট মি, সো আই জাস্ট ডিডন্ট শেয়ার এনিথিং উইথ পিপল এক্সেপ্ট লাইক ফিউ ক্লোজ পিপল। হুম তারপর তো মানে ওই সময়টা এনবিএমই দেয়াগুলো খুবই কঠিন ছিল আমার সিকেতে, হুম কিন্তু আমি যখন সিকে দিচ্ছিলাম এনবিএমই, তখন আমি মানে প্রত্যেকটা ব্লকেই আমি 10টা কোয়েশ্চেন মিস যাচ্ছিল, তাও আমি 248 50 এরকম পাচ্ছিলাম। মানে হুম। এতটা কোয়েশ্চেন মানে আমার টাইমের পরে আমি জাস্ট ক্লিক ক্লিক করে চলে যাচ্ছি আর কি, আচ্ছা। কারণ আমি ওই যে টাইম অনুযায়ী প্র্যাকটিস করতে পারতাম না আর কি। ও কারণ বেবি উঠে যায়, তো বেবিকে আবার ফিডিং, তারপর চেঞ্জ এগুলো করে আবার পড়তে, মানে একটা ব্লক যে আমি 1 ঘন্টা ধরে পরে, সেজন্য কিন্তু আলটিমেটলি আই পাসড with the help of Allah, and obviously coaching helped me in Dreamy Semilia. তো আপনার একটা মানে এক্সট্রিম জার্নি গেছে একরকম বলতে গেলে এক্সট্রিম স্টেপ জানি, টু ইভেন হয় আমি যখন মানে ড্রাইভিং শিখছি তখনও আমার বেবি মানে আমি কিন্তু রোটেশন করার জন্য ড্রাইভিং শিখতে হবে আপনার, মানে কারণ আমার হাজবেন্ড কিভাবে হচ্ছে বেবিকে রাখবে প্লাস আমাকে ড্রাইভ করে নিয়ে দিয়ে আসবে। হুম 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 তখন মানে এটাও কিন্তু একটা মানে ভয়ের ব্যাপার যে একজন নতুন ড্রাইভিং শিখতেছে পিছনে বেবি, হুম কিন্তু হুম। আমি পিছনে বেবিকে রেখেই আমার হাজবেন্ড জাস্ট ইনস্ট্রাক্ট দিছে, আমি মানে আল্লাহর রহমতে আমি শিখে ফেলছি আর কি। আচ্ছা। মানে সবকিছু বেবিকে নিয়ে নিয়েই কিভাবে যেন পসিবল হয়ে গেছে আর কি। সো থ্যাংক ইউ আপু। আর এখন পরবর্তী যারা প্রশ্ন করবে তাদেরকে আমি ফ্লোর দেওয়া উচিত, নাহলে আমি প্রশ্ন করতেছি বিষয়টা এরকম হয়ে যাবে। যাক, ফারহান আপুর মনে হয় একটা কোয়েশ্চেন আছে, আপু প্রশ্ন করতে পারেন। আমার আসলে কয়েকটা কোশ্চেন ছিল। আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে স্টেপ 1 আর 2 পরে কি আমরা ইজ দ্য গুড টাইম টু গো ফর অবজারভারশিপ, অর লাইক আমরা ইন বিটুইন স্টেপ 1 আর 2 প্রিপারেশনের মধ্যেও ট্রাই করতে পারি কোথাও? আমার মনে হয় স্টেপ স্টেপ 1 স্টেপ 2 দেওয়ার পরে, কারণ লেটার অফ রিকমেন্ডেশন আর ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সটা রিসেন্ট থাকাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। সেজন্য জাস্ট স্টেপ 1 স্টেপ 2 এর পরেই তো সবাই প্রিপেয়ার্ড, মানে এক্সাম গুলা শেষ, এখন জাস্ট জি। ইসিএমএমজি সার্টিফিকেশন, মানে যখন স্টেপ 2 সিকে দিয়ে রেজাল্টের আগে থেকেই রুটিন গুলা দেখা উচিত আর কি। আচ্ছা, আপনার জার্নিটা খুবই ইন্সপায়ারিং ছিল, এবং আসলেই তো এটা একটা থ্যাংক ইউ। সবার জার্নিটাই যারা রেসিডেন্সি ম্যাচ করতেছে সো ইন্সপায়ারিং। এবং আপনারটা আরো আসলে খুব ভালো লাগছে শুনে যে বেবি নিয়ে এত কষ্ট করে এত ট্রাই করছেন, এবং আসলে আই থিঙ্ক ইউ আর সো লাকি, আলহামদুলিল্লাহ, যে এটার জন্য যে এতগুলো সুন্দর ইন্টারভিউ পেয়েছেন, এবং দ্য ইন্টারভিউ ওয়াজ সো গ্রেট, এবং আপনার অবজারভারশিপ বা এই এক্সটার্নশিপের জার্নিটা আসলে ইন্সপায়ারিং ছিল। যারা চেষ্টা আমরা করছি, আই থিঙ্ক আমার একটু লেট হয়েছে, বাট যারা নিউ গ্রাজুয়েট আছে তাদের জন্য আসলে এটা খুবই ইন্সপায়ারিং যে উইদিন 5 ইয়ার্স এর মধ্যে যদি যায়। আপনার কি মনে হয় যারা ইয়ার অফ হ্যাঁ হ্যাঁ, গ্রাজুয়েশন অবশ্যই আমার মনে হয় মানে এখন আসলে 5 ইয়ার্স চিন্তা না করে মানে 1 থেকে 2 বছরের মধ্যে মানে মেডিকেল স্কুলে থাকা অবস্থাতেই স্টেপ 1 দিয়ে তারপর 1 থেকে 2 বছরের মধ্যেই মানে অ্যাপ্লাই করা উচিত আমার মনে হয়, অ্যাপ্লাই কারণ করা ভালো? এইভাবে করতেছে অন্যান্য কান্ট্রির পিপলরা। এখন আর মানে হ্যাঁ। 5 ইয়ার্স এটা চিন্তা কর, মানে আরো কিছু বছর পর যে এটা রাখবে কিনা আমি জানি না আসলে, যে
5 ইয়ার্স, আমি জানি না আসলে। আচ্ছা, আর আপনি বলেছিলেন যারা এক্সপেরিয়েন্স, যারা বাংলাদেশ থেকে হ্যাঁ, ওইটা বিভিন্ন কোর্সে আছে তাদেরটা ইন্টারভিউতে কিভাবে হেল্প করছে? আমি ওই যে একজন প্রোগ্রাম ডিরেক্টরের সাথে মানে আমি ডিরেক্ট ইন পার্সন মানে কথা বলার মানে সুযোগ হয়েছিল এখানে। জি ওনারা ওই যে বিভিন্ন প্রাইম হেলথ কেয়ারে আমি জব করি, তো ওরা বিভিন্ন হসপিটাল জি কানেক্টেড, ওদের 50 হসপিটাল আছে বিভিন্ন স্টেটে। সো একজন প্রোগ্রাম ডিরেক্টর এখানে আসছিল, উনি জি ওই যে ডিজার্ট ভ্যালি হসপিটালের। তখন উনি হুম আমাকে বলতেছে যে, আমি বলতেছিলাম যে আমি রেসিডেন্সি অ্যাপ্লিকেন্ট এখন। হুম তারপর উনি বলতেছে যে আই হ্যাভ 4 বাংলাদেশি ইন মাই প্রোগ্রাম। আচ্ছা তারপর ওনার একটা ওয়েবিনারে মানে আমি অ্যাটেন্ড করছি, তখন আমি দেখতেছিলাম উনি বলতেছিল যে যদি কারো পোস্ট গ্রাজুয়েশন ট্রেনিং থাকে ওনাকে আমরা বেশি প্রেফার দেই, কারণ ওনারা জি অবশ্যই বেশি এক্সপিরিয়েন্সড, মানে ওনারা অবশ্যই অনেক কিছু জানেন। মানে আমি ডিরেক্টলি ওনার কাছ থেকে শুনছি এটা। আচ্ছা, আপনার কি তারপর মনে আমি হয় যে দেখছি যে কিছু রেসিডেন্টও আমি যেখানে সেন্ট ফ্রান্সিস হসপিটালে ওরা মানে ফার্স্টে ফার্স্ট টাইম ম্যাচ না করার পর সেকেন্ড টাইম মানে জাস্ট নিজের কান্ট্রিতে রেসিডেন্সি পোস্ট গ্রাজুয়েশন ট্রেনিং এ এনরোল হয়েছে, তারপর মানে তারপর এবার ম্যাচ করছে, বলছে দিস বুস্টেড মাই অ্যাপ্লিকেশন এভাবে বলতেছিল। আচ্ছা, দ্যাটস এ নাইস ইনফরমেশন। আরেকটা জিনিস জানতে চাচ্ছিলাম যে যদি কেউ তার নিজের সাবজেক্ট থেকে, মনে করেন সে ট্রেনিং করলো একটা সাবজেক্টে, বাট শি অর হি ওয়ান্টস টু মুভ টু অ্যানাদার প্রোগ্রাম, তো এই জিনিসটাকে আপনি কিভাবে দেখেন? হাউ ইউ ক্যান সুইচ দিস সাবজেক্ট ফ্রম ওয়ান সাবজেক্ট টু অ্যানাদার সাবজেক্ট, হাউ ইউ ক্যান মোটিভেট ইউর প্রোগ্রাম ডিরেক্টর অ্যাবাউট ইট? আমি আসলে এটা মানে আমি এটা কি জানি না, আমি এই হ্যাঁ, কোয়েশ্চেনটা বলতে আনসার দিতে পারতেছি না, কারণ আমি তো শুধু ইন্টারনাল মেডিসিনে অ্যাপ্লাই করছি। ইভেন আমি অ্যাপ্লাই করছেন। রোটেশন গুলো ওভাবেই করছি যে যেন এটা ইন্টারনাল মেডিসিনের সাথে অ্যালাইন থাকে। আমি কোনো ফ্যামিলি মেডিসিনেও অ্যাপ্লাই করি নাই, কারণ আমি আচ্ছা, ওটা শুনছিলাম যে মানে যদি সবকিছু অ্যালাইন থাকে তাহলে ওটা দেখায় যে আমি একটা সাবজেক্টে ইন্টারেস্টেড, মানে ওটা মোটিভেটেড। কনফিউশন ক্রিয়েট করে না। কিন্তু স্টিল মনে হয় পসিবল, অনেকেই তো ওই যে উম, দেখি যে মানে বিভিন্ন অন্য সাবজেক্ট থেকে জাস্ট স্পেশালিটি চেঞ্জ করে, মানে কিছু একটা বলে দেয়া যে গল্প কিসের জন্য, ওই রিয়েল মোটিভেশনটা বলে দিলেই হয় যে আমি এতদিন এই সাবজেক্টে কাজ করছি, এখন আমি দেখতেছি যে আই ফাইন্ড ইন্টারেস্ট ইন দ্যাট। ইভেন আমিও এখন ভাবতেছি যে আসলে ইন্টারনাল মেডিসিনের পরে আমি এখানে দেখতেছি অনেকে ডার্মাটোলজি এগুলো অনেক কিছু করে, আমি নিজেও আসলে জানি না, আমার অনেক বড় ড্রিম আছে যে আমি মানে এখানে তো ইনশাল্লাহ। অনেক স্পেশালিস্টে ওনারা অনেকে অনেক কিছু করে, কিন্তু আমি জানি না এগুলো যাওয়া পসিবল কিনা। কিন্তু আমি অনেক সময় আমার মনে হয় যে আমি আরো অন্য একটা সাব স্পেশালিটিতে আমি ট্রেনিং করব, এরকম মনে হয় আর কি। মানে ইনশাল্লাহ, lots of not good only wishes. internal medicine sub specific, I don't know will it be possible or not, মানে ডিফারেন্ট সাবজেক্ট কমপ্লিটলি, এরকম আমার মনে হয়, মানে ইচ্ছা হয় আর কি। এখন মানুষ চাইলে তো সবকিছুই পারে, অবশ্যই আসলে এটা পসিবল। lots of good wishes আপনার জন্য। ভালো থাকেন। থ্যাংক ইউ, Congratulations and thank you for sharing this tremendous journey. Thank you so much. থ্যাংক ইউ আপু, আই উইশ ইউ গুড লাক টু। Thank you. হ্যাঁ আপু, আমাদের যে প্রোগ্রামটা তো ফেসবুকেও লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে। তো আমাদের ফেসবুক থেকে কিছু কমেন্টে আপনাকে কোয়েশ্চেন করা হচ্ছে, যেমন কুলসুমা হক মনি আপু, উনি আমাদের সাথে স্টেপ ওয়ানেই আছেন। তো উনি জানতে চাচ্ছেন যে 4 লেটার্স অফ রেকমেন্ডেশন যেটা লাগে, ওটা কি বাংলাদেশের প্রফেসরদের কাছ থেকে যদি কেউ কালেক্ট করে, সেটাও কি মানে হ্যাঁ, আমি অ্যাকসেপ্টেবল একটা কিনা? কালেক্ট করছিলাম। আচ্ছা আমি আচ্ছা। একজন রেসিডেন্টের সাথে কথা বলছিলাম, উনি বলছে উনি সুদান থেকে, উনি উনার কান্ট্রির এলওয়ার দিয়েই উনি রেসিডেন্সি পাইছে, উনি অনেক বছর 3 বছর উনি এখন মানে গ্রাজুয়েট করে ফেলবে এই বছর, মানে আর 6 মান্থস এর মধ্যে। আমি একটা এলওয়ার নিছিলাম আমার আমার মেডিকেলের হসপিটাল, মানে আমার অ্যাটেন্ডিং ফিজিশিয়ান থেকে, প্রফেসর থেকে মেডিসিনের, কারণ তখন আমার এলওয়ার ছিল না, কিন্তু আমি ওটা ইউজ করি নাই, কারণ আমি পরে মানে কিছু না থাকার থেকে একটা কিছু থাকা ভালো। এখন কারো যদি 4টা ইউএস বেস এলোয়ার না থাকে, দুইটা ইউএস বেসড থাকে আর 2টা বাংলাদেশ থেকে, ইটস ফাইন। কিন্তু আর এখন আমার তো রোটেশন অনেকগুলা করে হসপিটালে কাজ করে, আমার ইউএস বেসড অনেকগুলা এলোয়ার হয়ে গেছে 4টা, সেজন্য আমি ওটা আর ইউজ করি নাই আর কি। কিন্তু আমি একজন প্রফেসরের কাছ থেকে নিছিলাম, উনি খুবই সাপোর্টিভ ছিল, উনি দিয়ে দিছেন আর কি। আচ্ছা। তা এলওয়ারটাতে ওরকম ভাবে আমি ড্রাফট করে দিছি যে আমি
মেডিসিন ইউনিট 4-এ যখন রোটেশন করছি আই ওয়াজ সুপারভাইজড বাই হিম, এইভাবে আর কি। Just- যদি মানে না থাকে একদমই, তাহলে আমরা এটা দিতে পারি, এটা হ্যাঁ হ্যাঁ একসেপ্টেবল তাহলে। হ্যাঁ, আচ্ছা। এটা বাংলাদেশ থেকে এলোয়ার, মানে অন্য কান্ট্রি থেকে এলোয়ার নিয়েও অনেকে ম্যাচ করছে। আমি একজনের সাথে কথা বলছি, সেই জন্য আমার মনে হচ্ছে ইটস পসিবল। হুম। আচ্ছা আপু, আরেকটা হচ্ছে যে আপু জানতে চাচ্ছে যে স্টেপ 1 কে ওইটি তারপরে অ্যাপ্লিকেশন করবে এটার জন্য, মানে রোটেশনের জন্য, স্টেপ টু মানে সি স্টেপ কে গুলো আর দেওয়ার কি। পরেই তো রেজাল্ট বের হইতে 2 মান্থস। জি আপু। তখন থেকেই মানে খোঁজ নেওয়া উচিত, কারণ ওইটি তো আর অত মানে হার্ড কিছু না। মানে আমি হচ্ছে ওই দিন 3 উইকস প্রিপারেশন নিয়ে পাশ করছি, কারণ আমি আসলে যখন ইন্টার্নশিপ করতেছিলাম, অনেকের আবার এটা অনেক বেশি প্রিপারেশন নিতে হয়। আমি অনেকের শুনছি আবার ফেলও হয়ে যায়, কিন্তু আমার এটা একবারই পাশ হয়ে গেছে আর কি, আল্লাহর রহমতে। কারণ আমি ওই যে ইন্টার্নশিপে কিছুদিন আমার ওইটি প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম, মানে ল্যাব এগুলা দেওয়ার জন্য। তখন তখন ওইটি তো আর সারাদিন মানে প্র্যাকটিস করার মতো কিছু না, একটা লিসেনিং একটা রিডিং। তখন থেকেই রোটেশন গুলা খুঁজে ইমেল টিমেল দিয়ে সব রেডি করে, কারণ আপনার তো একটা স্পেসিফিক ডেট ফিক্সড করতে হবে, ওই ফিক্সড ডেটে আবার ফিজিশিয়ান অ্যাভেলেবল থাকতে হবে। আচ্ছা এখন আচ্ছা। এটা ফিক্সড হইতে আর কি ধরনের 1-2 উইক ডিফারেন্স হতে পারে। আর ইভেন রোটেশন করার সময় ওইটি প্রিপারেশন নেওয়া যায়, ওকে আপু, মানে দিনে আরেকটা। রোটেশন করে হুম, রাতে জাস্ট ওইটি প্রিপারেশন নিলে। মানে ওইটিটার সাথে সাথে আসলে কন্টিনিউ করা উচিত, কারণ না হলে টাইম হ্যাঁ হ্যাঁ ওয়েস্ট হচ্ছে ওইটি, আরো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা। তো আরেকটা হচ্ছে যে একজন জিজ্ঞেস করছেন যে সিডিএস সম্পর্কে যে আপনি বারবার বলছেন, এটা আর কি, এটার জন্য কি রিকোয়ারমেন্টস লাগে, ক্রাইটেরিয়া, বা ও কিভাবে এইটা, অ্যাপ্লাই করবে? ও এটা আসলে আমি নিজেও জানতাম না যে এটা জি কি। আপু। মানে এবং কারো উচিত না যে সিডিএস এর জন্যই, মানে আমাদের তো গোল্ড রেসিডেন্সি। এখন আমার মনে ইয়েস হয় ম্যাম। যে কারো উম, কেউ যদি মানে নিজের হাতের কাছে এটা না পায়, তাহলে কারো উচিত না যে ওটাতে ফোকাস করা, যে এরকম চিন্তা করা যে আমি যদি সিডিএস পাই তাহলে আমি রেসিডেন্সি পেয়ে যাবো। ইটস নট এ রিকোয়ারমেন্ট, ইটস জাস্ট এক্সপিরিয়েন্স। মানে রেসিডেন্সির রিকোয়ারমেন্ট গুলো তো হচ্ছে স্টেপ 1 স্টেপ 2, লেটার অফ রিকমেন্ডেশন, ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স, এগুলা রিসার্চ থাকলে সিভিতে অ্যাড করা যায়। কিন্তু সিরিয়াস ওটা আমি পেয়ে গেছি, মানে আমি জবে অ্যাপ্লাই করতেছিলাম, তারপর ওরাই আমাকে মানে কন্ট্যাক্ট করছে করে, ইন্টারভিউ এর ম্যাটেরিয়ালস পাঠাইছে, আমাকে ওগুলো পড়তে দিচ্ছে, আমি পড়ে ইন্টারভিউ দিছি। ইন্টারভিউ মানে ইট ওয়াজ নট গুড। তারপর আমি জাস্ট ওদেরকে পুস্ট ইন্টারভিউ ইমেল দিছি যে আই শুড হ্যাভ প্রিপেয়ার। মানে ওরা আমাকে অনেক ম্যাটেরিয়ালস পাঠাইছে, আমি এগুলো পড়েও শেষ করতে পারি না, ওই যে আপ টু ডেট এর কি কি আমি জানি না। তারপর কারণ এগুলো তো ওই যে মানে ফিজিশিয়ানসদের নোটস গুলা দেখতে হয়, সো ওরা দেখতে যাচ্ছিল যে আমি একেআই, সিকিউরি, সিস্টোলিক হার্ট ফেলিওর, ডায়াস্টোলিক হার্ট ফেলিওর ওগুলা চার্ট থেকে খুঁজে খুঁজে বের করে মানে আমি আসলে পারবো কিনা এটা করতে। আচ্ছা আচ্ছা। তারপর কিন্তু ওটা কেউ পেয়ে গেলে তো ভালো, কিন্তু ওটাই মেইন, মানে অনেকে মনে করতেছে যে মেইন ফোকাস ওটা হলেই আমার। ইটস নট দ্যাট, কারণ অনেকে আবার আমি শুনছি যে ইন্টারপ্রিটার হিসেবে কাজ করে, তারপর পায় যে কোনো ধরনের মেডিকেল, ইউএস মেডিকেল এক্সপিরিয়েন্স ইজ গুড। মানে যে কোনো ধরনের ইউএস ক্লিনিক্যালের বিভিন্ন ধরনের যে মানে ওয়ার্ক থাকে, সিডিআই বা এগুলো কিছু করলে। আচ্ছা আপু, আরেকটা কোশ্চেন যেটা একজন ফেসবুকে আমাদের বলেছেন যে হাউ অ্যাবাউট আ 49 ইয়ার্স অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ইন বিডি, সে কি আমাদের স্টেপ 1, 2, CK এগুলা কি দিয়ে মানে আগাতে পারবে কিনা এখন, যদি উনি একজন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর 49 ইয়ার্স ওল্ড, ওনার কি এটা আই অ্যাপ্রোচ আই করা উচিত হবে কিনা বা কেমন? আই থিঙ্ক ইটস পসিবল, বিকজ আমি উম, অনেক প্রতি বছরই তো যখন ডক্টর মাসুদ স্যার মানে অ্যারেঞ্জ করেন ওয়েবিনার গুলা, আমি তো দেখতে পাই যে অনেকেই অনেক ওল্ড মানে হয়েও ম্যাচ করছে। সো আমার মনে হয় ওনাদের জার্নি থেকে মনে হয় যে এটা ইটস পসিবল, মানে কেউ যদি চায়। কিন্তু ওটা কঠিন হয়। কিন্তু আসলে তাহলে আমি তো অনেকজনকে দেখছি যে অনেক জি। ভাইয়া আপুকে প্রতি বছর তো ওয়েবিনার গুলা যখন দেখি, তখন ওনাদেরকে দেখেও আসলে ইন্সপায়ার্ড হয়েছে যে ওনাদের স্টোরি গুলা শুনে ওনারা কিভাবে পাইছেন। সো ইটস পসিবল মেবি। ওকে, আর তাদের এক্সপিরিয়েন্স গুলো তো অনেক কাজে আসবে, যেহেতু উনি একটা অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর লেভেলে হ্যাঁ, আছেন। অবশ্যই প্রফেসর লেভেলের। ওকে। মেডিসিন তো সব দেশেই মানে একই তো, মেডিসিন তো মেডিসিনই, মানে জাস্ট সিস্টেমটা ডিফারেন্ট এখানে।
আপডেটেড বা, কিন্তু সবাই তো ট্রিটমেন্টটা একই মানে দিয়ে পেশেন্টকে জাস্ট ভালো করতেছে, সো আমার মনে হয় আর এরকম ডেডিকেটেড দেখলে তো অবশ্যই আচ্ছা, মানে আর আরো পসিবল। এটাতে তাকে মানে স্টেপ 1 2 CK এই স্টেপগুলো পার করেই যাওয়া ভালো, মানে আদার হ্যাঁ, দেন দ্যাট আদার কোনো ওয়ে তো নাই আপাতত এখনো না। আদার আমি জানি না, আমি কিছু কিছু শুনতে পাই যে অন্যান্য কি কি ওয়ে আছে, বাট আই ডোন্ট হ্যাভ এনি নলেজ অ্যাবাউট দ্যাট। কিন্তু কিছু কিছু মানে শুনতে পাই যে বিভিন্ন লিঙ্কডইন এগুলাতে দেখা যায়, কিন্তু আই ডোন্ট। আহ, রিসেন্টলি তো দেখা যাচ্ছে এগুলো সম্ভবত। অন্য যে ওয়েগুলো আছে, যে রেসিডেন্সি ছাড়া আপনার প্র্যাকটিস করা যায় কিছু কিছু আছে, কিন্তু ওইখানে আলটিমেটলি আপনার স্টেপ 1 স্টেপ 2 স্টেপ 3 ওগুলা কমপ্লিট করে দেন আপনার করতে হবে আর কি। মানে আপনার ওটা অ্যাভয়েড করার সুযোগ নেই। স্কিপ করা যাবে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। মানে আপনি স্টেপ একদম স্কিপ কিছু করা কিছু যাবে না। স্টেট আছে যেখানে আপনার রেসিডেন্সি ছাড়া ওরা হয়তো বা প্র্যাকটিস করতে পারবে বা এইসব ট্রেনিং ট্রেনিং করতে পারবে, বাট আপনার স্টেপ 1 স্টেপ 2 স্টেপ 3 এই তিনটা কমপ্লিট করতে হবে আর কি। এটা মাস্ট, এটা স্কিপ করতে পারবে না। ওকে, আমার আর কোনো কোশ্চেন আপাতত নেই। আর কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, প্লিজ আনমিউট yourself and ask both the questions. We will conclude soon. আচ্ছা, তো আর কেউ মানে কোনো প্রশ্ন করতেছে না হয়তো বা। হুম। আহ তাপুকে জাস্ট ফাইনালি জাস্ট আমি একটু কংগ্রাচুলেশন জানাই দিই। হয়তো বা অনেকে শুনে নেই মানে পুরো সময়টার মধ্যে। আপু হলো প্রি ম্যাচ করছে আমাদের মাউন্ট সিনাই শিকাগো হসপিটালে। তো আই হোপ কংগ্রাচুলেশন ফর দ্য বেস্ট। আর ইন ফিউচার কেউ যদি মনে করেন যে করতে চায় প্রিম, আচ্ছা একটা প্রশ্নই করে দিয়ে বলে দিই বিষয়টা, যে প্রি ম্যাচ করাটা আহ, যে কোনো প্রোগ্রামে কি প্রি ম্যাচ কোনো অফার আসলে কি সেটা সাথে সাথে অ্যাকসেপ্ট করে ফেলা বেটার, নাকি বা কোন বিষয়টা চিন্তা ভাবনা করা উচিত যেহেতু আপনি প্রি ম্যাচ অফার পেয়েছেন আর কি, এই বিষয়টা যদি বলতেন আর কি। আমি আসলে আমি নিজেও কনফিউজড ছিলাম যে শুড আই অ্যাকসেপ্ট ইট। তারপর আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করছি, যেমন মাসুদ স্যারকে জিজ্ঞেস করছি, আমার প্যারেন্টস কে, আমার প্যারেন্টস সবাইকে জিজ্ঞেস করছি, সবাই বলতেছে যে জাস্ট অ্যাকসেপ্ট ইট। ইভেন আই আস্কড লটস অফ physician here in my hospital, they are like, what is good if a bird is in your hand or in the sky, like which is হুম। good? So just accept it. এখানে যে মানে এবং সবাই বলতেছে সব হসপিটালেই মানে মোটামুটি একই রেসিডেন্সি ট্রেনিং, তো ট্রেনিং 3 বছরের হ্যাঁ। ট্রেনিং। হুম, হুম। আর এখানে যে আপনার প্রি ম্যাচ অফার যেটা আর কি, তো ওইখানে মানে কারো এরকম আছে যে কোনো কিছু জিনিস কনসিডার করতে হবে অ্যাকসেপ্ট করার জন্য, কোনো স্পেসিফিক মানে কেউ আছে না যে এই বিষয়টা যদি থাকে তাহলে এটা অ্যাকসেপ্ট না করাটাই বেটার এই ধরনের প্রোগ্রামের মধ্যে, বা যে ম্যালিগনেন্ট প্রোগ্রাম যেটা বলে আর কি। ও, আই আই ডোন্ট নো, আমি অনেকের সাথে কথা বলছি যারা মানে প্রি ম্যাচ পাইছে বাংলাদেশে, যারা অ্যাকসেপ্ট করছে, ওনারা বলতেছে যে প্রি ম্যাচ প্রোগ্রাম গুলাতে ইউজুয়ালি মানে অনেক রেসপন্সিবিলিটি নিজে নিতে হয়। আচ্ছা। মানে আমি যখন এখানে ইন্টারভিউ দিচ্ছিলাম তখন রেসিডেন্টরা বলতেছিল যে ওদের মানে নিজেই প্রসিডিউর গুলো শিখতে হয়। এখন আমারও প্রথমে মনে হচ্ছিল যে শুড আই গো টু দ্যাট প্লেস, কিন্তু হুম, ইভেন্চুয়ালি মনে হচ্ছে যদি আমি এগুলো শিখতে পারি তাহলে তো ভালো হবে। মানে হুম, হুম। নিজেই মানে সবকিছু শিখতে হয়, প্রসিডিউর গুলা ফার্স্ট ইয়ারের থেকেই মানে অনেক প্রসিডিউর নিজে নিজে শিখে মানে নিজে নিজে করতে হয়। আচ্ছা। এখন অন্যান্য প্রোগ্রামে দেখা যায় যে এটা অ্যাটেন্ডিং ফিজিশিয়ানদের অনেক বেশি সাপোর্ট থাকবে, ওনারাই করবে। বা আমি আমি জানি না আসলে, আমি তো যাই না এখনো, গেলে জানতে হবে। সো আপু ধন্যবাদ আপু, আমার আর কোনো প্রশ্ন নেই একে। তো আমি হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি আরেকটা ইনফরমেশন আমি জাস্ট মানে মনে হলো যেটা শেয়ার করে ভালো, আমি কিন্তু ওই যে মাইক্রোফোন, তারপর লজিটেক ওয়েব ক্যাম, এগুলো সব ইউজ করছি ইন্টারভিউ এর জন্য, মানে আচ্ছা। যাতে আপনার ভয়েস ক্যামেরা। হুম, হুম, আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা আরেকটু ডিফারেন্ট ছিল, আমি জাস্ট আই চেঞ্জড এভরিথিং। হুম, হুম। মানে এগুলো ম্যাটার করে মেবি, আই ডোন্ট এটা ম্যাটার নো। করে। হুম, হুম, হ্যাঁ, এই যে আমি বুক সেলফ রাখছি, আমি কিছু প্ল্যান্ট, তারপর এটা আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা আরেকটু ডিফারেন্ট ছিল, আমি জাস্ট চেঞ্জ করে ফেলছি। হুম, হুম। তারপর আপনার মাইক্রোফোন যাতে আপনার ভয়েসটা ঠিক হয়, তারপর ক্যামেরা কোয়ালিটি, মানে লাইটিং,
এগুলো ম্যাটার করে মেবি, আমি জানি না আসলে। আমি ওই যে ভিডিওগুলোতে দেখতেছিলাম, দেখে আমি সব এইভাবেই সেট আপ করছি। না, এটা অনেকেই বলে যে যারা এভাবে সেট আপ করে তো তারা বাইরে থেকে মনে করে যে তো সে যে ফিজিক্যালি দেখতেছে না, সো মনে করতেছে যে না, হি ইজ ওয়েল প্রিপেয়ার্ড ফর দ্য ইন্টারভিউ আর কি। সো হ্যাঁ। এটা উম, একটা আমার যখন প্লাস একটা পয়েন্ট। প্যানেল ইন্টারভিউ ছিল, ওখানে দেখতেছিলাম যে একজন জয়েন করছে, দেখাই যাচ্ছে না, মানে এত, মানে ক্যামেরা মনে হয় ব্লার বা কিছু। তখন মানে মনে হচ্ছে যে মানে এরকম থাকলে অনেক সময় কথা বোঝা যায় না, বা ব্লার, মানে ব্লারই থাকলে, আই ডোন্ট নো, মেবি সেজন্য ক্যামেরা, মাইক্রোফোন এগুলো ম্যাটার করে মেবি। আমি তাহলে তাসনিম আপুর কাছে পাঠিয়ে দিই, আপনি তাসনিম আপু ফাইনাল যদি কিছু বলতেন আর কি। ফাইনালি আপু এটাই বলতে চাই যে থ্যাংক ইউ, আমাদের অনেকগুলো সময় দিয়েছেন আপনি। আসলে আমাদের সবারই অনেক কোশ্চেন ছিল, আর মানে হোল পিকচারটা তো আসলে আমরা এখনো ভালোভাবে গ্রাস্প করতে পারিনি। আপনার কাছ থেকে অনেক আইডিয়া পেলাম। ইনশাল্লাহ আপনি আমাদেরকেও একটু গাইড করবেন ফিউচারেও। অবশ্যই ফিল ফ্রি টু রিচ আউট। জি। আসলে ডক্টর মাসুদ স্যার যেভাবে প্রতি বছর মানে ওয়েবিনার গুলো অ্যারেঞ্জ করেন, ওগুলা মানে আমি ওগুলো শুনতাম। মানে এই লাস্ট ইয়ার সব কিছু শুনছি, কিন্তু আমার যে কাজের জন্য, কিন্তু এর আগে থেকে আমি 2020 2022 থেকে কিন্তু প্রত্যেক ম্যাচ রেজাল্টের পর এভাবে ওয়েবিনার, মানে আমি ওনাদের সবার মানে এগুলো শুনতাম ফার্স্ট টু লাস্ট। ওনারা কিভাবে কে, অনেকগুলো আমার এখনো মনেই আছে ওনাদের এক্সপিরিয়েন্স, অনেক আপু ভাইয়া। তো শুনে শুনে মানে জাস্ট এটা একটা ইন্সপাইরেশন, মানে নিজের চোখে দেখা যে আমার দেশের কান্ট্রি থেকে কেউ একজন এরকম রেসিডেন্সি পাচ্ছে, মানে এটা একটা মোটিভেশন। তাহলে তো আমিও হয়তো একদিন পাইতে পারি। আর মানে আল্লাহর মতো তো পেয়ে গেছি আর কি। সো জাস্ট I feel like that I also should share my experience because I got that help. মেনি মেনি কনগ্রাচুলেশনস আপু, আমাদের সবার পক্ষ থেকে অনেক শুভকামনা আপনার জন্য। Thank you. আপু I want to thanks জি। to Dr. Abdullah Masood for arranging this webinar, and these kinds of webinar every year, because it helps us to get a real information. জি আপু, আজকের ওয়েবিনারটা আসলে খুবই হেল্পফুল ছিল আমাদের সবার জন্য। থ্যাংক ইউ আপু। Thank you. আর আমাদের সব সেগমেন্টই আল্লাহর মতো কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। উই উইল এন্ড দিস প্রোগ্রাম দেন। Okay. Assalamu alaikum. Bye, everyone.